दायादिकवये मुह्यन्ते यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सृष्टिस्थित्यप्ययेह नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्रीब्रह्मरुद्रप्रभृतिसुरनरद्वेषशत्रुत्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दाव्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तम् अगण्य दिव्योरुगुणार्णवः प्रभुः समस्तविद्याधिपतिर्जगद्गुरुः अनन्तशक्तिर्जगदीश्वरेश्वरः समस्तदोषातिविदूरविग्रहः स्वदेहेन्द्रियहेतुत्वं यज्जीवस्य स्वकर्मभिः आवृत्य तत्हेतुश्चित्रगतिर्मता धर्मविज्ञानवैराग्यपरमैश्वर्यशालिनः आनन्दतीर्थभगवत्पादान् वन्दे निरन्तरं वाणिते करवाण्यम्ब चरणौ हृदि सर्वदा मद्वाक्यसरणिर्भूयात् श्रीमदाचार्यभावगा नमोऽस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि यं प्रौरजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्य वाक्कामधेनुर्नः कामितार्थान् प्रयच्छति सेवेतं जययोगीन्द्रं कामवाणच्छिदं सदा नौमिन्याय सुधातिकृज्ये मुनीन् श्रीपादराट्सन्मणीन् व्यासार्यान् विविधागमाद्यविहरान् श्रीवादिराजानपि वन्देऽहं सवर्णान् रघोत्तमगुरून् वैदग्ध्यवारां निधीन् श्रीसत्यव्रतराघवेन्द्रमुनिपान् सद्बोधसध्यानपान् सत्याभिनवजो वेदवेत्ता कुर्वत्पिता किलः सत्याधीशो तमां निर्जिता शेषमायकृत सत्यधीरकराब्जोत्तः ज्ञानवैराग्यसागरः सत्यज्ञानाख्यतरणिः स्वान्तध्वान्तं निकृन्ततो विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिसिन्धिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे सत्याभिज्ञकराब्जोत्तान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नवमिन्यायसुधारतान् शास्त्रेषु पारदृश्वानं शास्त्रज्ञैः च वत्सलं दीनभक्तोद्धारकरं सत्यात्मानगुरुं भजे विद्यापीठविधातारं यलज्येष्ठनिभाकारं जगदीशपदाश्रयं जगतीतलविख्यातं जगन्नाथगुरुं भजे विद्यापीठविधातारं विद्यावारिधिचन्द्रं विद्यार्थिवत्सलं वन्दे महामहिमसद्गुरुम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वस्त्यस्तु अखिलसन्मङ्गलानि सन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण कथावक्तृश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकर्मशापनोतनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते श्रीभागवतपुराणे अद्य कथाप्रारम्भे किञ्चित् पूर्वकथानुवादः। चन्द्रवंशान्य శుకాచార్యుల వారు పరీక్షిత్ రాజుకు అతడి అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు జవాబును చెబుతూ తాము దేవదానవుల నిమిత్తంగా చేసుకుని భగవంతుడు తాను అమృతమథనాన్ని చేయించినటువంటి విషయాన్ని, అదేవిధంగా బలిచక్రవర్తిని బంధించి వామనుడిగా భగవంతుడు అవతరించి బలిచక్రవర్తిని బంధించి తాను ఇంద్రుడికి రాజ్యభారాన్ని అప్పగించింది, అదేవిధంగా మత్స్యావతారాన్ని, సూర్యవంశం యొక్క రాజుల యొక్క దివ్యమైనటువంటి చరిత్రను చెబుతూ చంద్రవంశంలో చంద్రుడి కుమారుడు బుధుడి కుమారుడే పురూరవస్ రాజ, అతడి విషయాన్ని చెప్పి అక్కడే అదే వంశంలోనే తర్వాత గాధి అనేటువంటి చక్రవర్తి, అతడికి సత్యవతి అనేటువంటి కుమార్తె, స్వయంగా విశ్వామిత్రుల వారు కుమారులుగా జన్మిస్తారు అన్నటువంటి ఆ అంశాలను నిన్నటి ప్రసంగంలో మనం తెలుసుకున్నాం. రుచిక ప్రజాపతుల వారు 2 హవిష్యాన్నాలను తయారు చేస్తారు. అందులో ఒకటి తన భార్యకు, మరొకటి తన అత్తగారికి. కానీ అది వ్యత్యస్తం అవ్వడం వల్ల అక్కడ సాక్షాత్తు బ్రాహ్మణ విశిష్టమైనటువంటి తపస్సును సంతరించుకొని విశ్వామిత్రుల వారు అవతరిస్తే తర్వాత వారు విశ్వామిత్రులుగా మారతారు. ఇక్కడ స్వయం తన కుమారుడే ఘోరమైనటువంటి క్షత్రియత్వాన్ని పొందాలి అంటే తల్లి వద్దు అని అంటుంది. తర్వాత అది కుమారుడు జమదగ్నిగా జన్మించి మనవడైనా ఆ విధంగా జన్మిస్తాడు అని, అదే సాక్షాత్తు భగవంతుడు పరశురామ రూపంతో వస్తారు. ఈ పరశురాముడే తాను
దుష్ట క్షత్రియులను సంహరించడానికి విశేషంగా అదే కార్తవీర్యార్జునుడేనే దత్తాత్రేయ రూపంతో భగవంతుడి విశిష్ట అనుగ్రహాన్ని పొంది యోగ శాస్త్రాన్ని తెలుసుకొని మహా యోగ నిష్ఠుడై ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. కానీ తను జమదగ్ని ఋషుల వారి హోమదేవను బలాత్కారంతో తీసుకువెళుతూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు జమదగ్నుల వారు అడ్డగిస్తారు. ఆ కోపంతో వారి కుమారులు వచ్చి వారిని సంహారం చేసినందువల్ల వీరు పరశురాముల వారు 21 సార్లు సమగ్రమైనటువంటి పృథివీనంతా కూడా వారు పరిక్రమణ చేసి దుష్ట క్షత్రియ నిగ్రహాన్ని చేస్తారు అని చెప్పేసి, తర్వాత అదే వంశంలోనే ఏ నహుష మొదలైనటువంటి చక్రవర్తులందరూ కూడా అవుతారు అన్నటువంటిది. తతః కృతస్యాపి జగ్నే వీర్యధనో నృప సహదేవస్తతో హీనో జయత్సేనస్తు తత్సుతః సంకృతిస్తస్య చ జయ క్షత్రధర్మ మహారథః. ఈ విధంగా క్షత్రవృద్ధాన్వయ భూప ఇమే శృణ్వత నాహుషాన్. నహుషుడికి యతి, యయాతి, సంయాతి, ఆయాతి, వియతి, కృతి అన్నటువంటి 6 మంది కుమారులు కలుగుతారు. ఇదే నహుషుడేనే ఇంద్రుడు భూలోకానికి వస్తే అక్కడ తాను ఇంద్రుడి సింహాసనంలో కూర్చుంటాడు కొన్ని రోజుల వరకు, అంతటి మహాచక్రవర్తి. తర్వాత యయాతి అని, యయాతి యొక్క వంశాన్ని గురించి చెబుతారు. యయాతి మహాచక్రవర్తి. తాను ఒకసారి ఈ వృషపర్వరాజు యొక్క కుమార్తె, వృషపర్వరాజు అసురరాజు, అతడి యొక్క కుమార్తె అదేవిధంగా గురువులైనటువంటి శుక్రాచార్యుల వారు ఇద్దరు కూడాను, వృషపర్వరాజు యొక్క కుమార్తె శర్మిష్ఠ, శుక్రాచార్యుల వారి కుమార్తె దేవయాని, ఇద్దరు కలిసి ఒకసారి విహారానికి వెళ్ళి అక్కడ స్నానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆకాశ మార్గంలో రుద్రదేవుల వారు వెళుతూ ఉంటారు. ఆ సందర్భంలో ఏమవుతుంది అంటే తమ బట్టలన్నీ బయట ఉన్నాయి అని చెప్పేసి వాళ్ళు వెళ్ళి కట్టుకునేటువంటి సందర్భంలో అకస్మాత్తుగా శర్మిష్ఠ తాను తెలియకుండా దేవయాని వస్త్రాలను తాను ధరించేస్తుంది. అప్పుడు దేవయాని నోటికి వచ్చినట్టు తిడుతుంది శర్మిష్ఠ కూడా నేనేం తక్కువ తినలేదు అని చెప్పేసి మేము భిక్షమిస్తేనే మీకు అన్నట్టుగా మాట్లాడుతుంది. అది తెలుసుకొని దేవయాని పట్టుబట్టి తన్ను శర్మిష్ఠ వాళ్ళందరూ కలిసి బావిలో వేసేస్తారు. దేవయాని అంటే గురు కుమార్తె, తమ గురువుల యొక్క కుమార్తె కోపంతో వచ్చి అప్పుడు యయాతి వచ్చి రక్షిస్తాడు. వాళ్ళిద్దరు వివాహం చేసుకుంటారు. ఒక కండిషన్ పెడుతుంది దేవయాని. ఏమిటి అంటే, ఇక్కడ నేను వెళుతూ ఉన్నాను యయాతి మహారాజు దగ్గరికి, నాకు దాసిగా శర్మిష్ఠ రావాలి. సరే అని ఇక తండ్రి గారు అడుగుతారు, అసుర వంశం యొక్క ఇది అవ్వాలి, అందువల్ల నువ్వు వెళ్లాల్సిందే. ఈ 200 మంది దాసి ప్రధాన దాసిగా శర్మిష్ఠ వెళుతుంది. ఈ విధంగా వెళతారు. కానీ ఆ శర్మిష్ఠను కూడా గాంధర్వ వివాహం చేసుకుంటాడు యయాతి మహారాజు. ఇక్కడ 5 మంది కుమారులు కలుగుతారు. దృహ్య, అనూపురు అన్నటువంటి వారు ముగ్గురు శర్మిష్ఠ ఎందుకు కలుగుతారు. తర్వాత ఆ దేవయాని ఎందుకు కూడా 2 కుమారులు కలుగుతారు. ఈ విధంగా మొత్తం 5 మంది కుమారులు వారికి కలుగుతారు. తర్వాత అది వెళ్ళి దేవయాని తన తండ్రికి చెబుతుంది, ఈ విధంగా శర్మిష్ఠ ఎందుకు కూడా కుమారులు కలిగారు అని చెప్పేసి. దానికి నీకు ముసలితనం రాని అని శాపమిస్తారు. శాపమిస్తే పురు ఏ కుమారులు తమ యవ్వనాన్ని ఇవ్వడానికి సిద్ధపడరు. పురు ఇస్తాడు. మళ్ళీ కొన్ని వేల సంవత్సరాల వరకు తాను విషయభోగాన్ని చేసి యవ్వనాన్ని తిరిగి ఇచ్చేసి పురువుకే తన రాజ్యభారాన్ని అప్పగిస్తాడు యయాతి మహారాజు. ఈ విధంగా వారి వంశం యొక్క కథను చెబుతారు. చివరికి తాను చెబుతాడు, ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు విషయభోగాన్ని చేసినా కూడా ఇంకా కావాలి అని అనిపిస్తుంది తప్ప ఇది వద్దు అని అనిపించదు. అంత ఘోరమైనటువంటిది ఈ విషయ సుఖము అని యయాతి చెప్పేటువంటి నజాతు కామః కామానాం
ఆ, విషయభోగం వల్ల అది ఎప్పటికీ కూడా హవిషా కృష్ణవర్త్నేవ పునరేవాభివర్ధతే అని చెబుతాడు. మీరు అగ్నిలో ఆహుతిని నేతిని వేస్తే అది ఇంకా ప్రజ్వరిల్లుతుంది తప్ప సర్వథా అది అక్కడితో అయిపోతుంది అని కాదు. ఈ విధంగా ఉన్నది అని చెప్పేసి చెబుతాడు. తర్వాత పురు వంశంలోనే ఇదే పరీక్షిత్ రాజు అదే పురు వంశంలోనే వస్తారు అని చెప్పేసి చెబుతారు. తర్వాత ఆ వంశంలో సుమతి, ధ్రువ, అప్రతిరథ అని రంతినార అన్నటువంటి రాజు, అతడికి 3 కుమారులు. ఆ తర్వాత ఆ సుమతి కుమారుడే రైభ్య, అతడి కుమారుడు దుష్యంత, అతడే కణ్వ కుమార్తె అయినటువంటి శకుంతలను వివాహం చేసుకుంటాడు. అతడి కుమారుడే భరతుడు అని చెప్పేసి ప్రసిద్ధమైనటువంటి వ్యక్తి. విధంగా చాలా అద్భుతమైనటువంటి రాజుల కథలు. తర్వాత ఆ వంశంలో విధత అని ఒక మహారాజు అవుతాడు. తర్వాత అదే వంశంలోనే రంతిదేవ అన్నటువంటి కుమారుడు. రంతిదేవ మహాదాని. అతడు సర్వస్వాన్ని 48 రోజులు తాను నీళ్లు తాగకుండా ఒక దివ్యమైనటువంటి యాగాన్ని చేస్తాడు. ఆ సర్వస్వాన్ని దానమిస్తాడు. ఇంకేమీ తన చేతిలో లేదు, నీళ్లు మాత్రమే ఉన్నాయి అంటే అప్పుడు కూడా ఎవరో ఒకరు వచ్చి నీళ్లు అడిగితే ఆ నీళ్లను కూడా ఇచ్చేస్తాడు. నాకు దుఃఖం కంటేను పరుల సుఖం నాకు ఎక్కువ అన్నటువంటి విశ్వాసంతో ఉంటాడు. దేవతలే వచ్చి ఆ విధంగా అతన్ని పరీక్షిస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా రంతిదేవుడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి చరిత్ర. ఆ కులంలో దివోదాస అని, ఆ తర్వాత సోమక, ఈ విధంగా అదే వంశంలోనే బృహద్రత అని, అతడి కుమారుడే జరాసంధుడు బారుహద్రత అని చెప్పేసి ఈ విధంగా చెబుతారు. తర్వాత మరొక దీంట్లో బాహ్లీక అన్నటువంటి సోమదత్త, అదే వంశంలోనే శంతను. ఆ శంతను పరివారమే పాండవులు అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకుంటాము. ధృతరాష్ట్ర, శంతను 2 కుమారులు, చిత్రాంగద, విచిత్ర వీర్య. ఆ విచిత్ర వీర్య అన్నటువంటి అతడు 3 వివాహం చేసుకుంటాడు. వాళ్లలో తర్వాత ధృతరాష్ట్ర, పాండు, తర్వాత విదురుడు. ఈ విధంగా అది పాండవ వంశము అని చెప్పేసి అదే మీ వంశము అని అతడికి చెబుతారు. తర్వాత యయాతి కుమారుడైనటువంటి అను, దృహ్య, అను, పురు అని చెప్పేసి ఆ అను అన్నటువంటి వంశంలో అనేక మంది రాజులు అవుతారు అని చెప్పేసి యయాతి దేవయాని ఎందు 2 కుమారులు, యదు, తుర్వసు అని చెప్పేసి. ఆ యదు వంశంలోనే సాక్షాత్తు భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు అవతరించింది. యదుపుత్ర సహస్రజిత్, అతడి వంశంలోనే కార్తవీర్యార్జునుడు అవుతాడు. దాని తర్వాత జయధ్వజ అన్నటువంటి రాజు అవుతాడు. క్రోష్టు అన్నటువంటి మరొక కుమారుడు యదు మహారాజుకు, అతడి ద్వారా చిత్రరథ, శశబిందు మొదలైనటువంటి రాజులందరూ అవుతారు. ఈ విధంగా వారి యొక్క దివ్య వంశాన్ని చెప్పి తర్వాత మరొక వంశం, అందులోనే విదర్భ అని జనక మహారాజులు అని చెప్పేసి చెబుతారు కదా, ఆ వంశం కూడా ఇదే యదు మహారాజుకు సంబంధించింది అవుతుంది అని చెప్పేసి ఈ విధంగా చెప్పి ఇక్కడితో 9వ స్కందాన్ని సమాప్తి చేసి, తర్వాత 10వ స్కంద ప్రారంభంలో రాజు తాను అడుగుతాడు, నాకు కృష్ణుడిని విశేషంగా కృష్ణుడి గురించి నేను వినాలి అని చెప్పేసి. ఎందువల్ల అంటే నేను మా పితామహులు సమరాంగణంలో ఉన్నప్పుడు వారు వచ్చి రక్షించి మమ్మల్ని సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ధరించాడు. ఆ కౌరవ సాగరాన్ని దాటడమే కష్టం. కానీ ఒక వత్సపదం, ఒక చిన్న దూడ, ఆవు దూడ కాలు పెడితే ఎంత నీళ్లు నిలబడాలో దాన్ని ఎంత సునాయాసంగా మనం దాటగలము, అంత అనాయాసంగా మనం మా పితామహులందరూ కూడా ఆ కౌరవ సైన్య సాగరాన్ని పితామహామే సమరే మరంజయైః దేవవ్రతాద్యాతి రథైస్తిమింగిలైః దురత్యయం కౌరవ సైన్య సాగరం కృత్వా తరం వత్సపదం స్మయత్లవాః. అంతేకాకుండా నాకు వైయక్తికంగా
ద్రౌణ్యస్త్ర విప్లుష్టమిదం మదంగం సంతాన బీజం గురు పాండవానాం యుగోపకుక్షింగతాత్తచక్రో మాతుశ్చమేయ శరణంగతాయా. నా తల్లి శరణు వెళితే గర్భంలో ఉండి నన్ను రక్షించాడు భగవంతుడు. అటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క విశిష్టమైనటువంటి దాన్ని నేను అవశ్యంగా విని తీరాల్సిందే. అందువల్ల నాకు చెప్పండి అన్నటువంటి అంశాన్ని చెబితే, సమ్యక్ వ్యవస్థిత బుద్ధిస్తవ రాజర్షి సత్తమ అని చెప్పేసి ప్రారంభం చేస్తారు వసుదేవుడు. వసుదేవ గృహే సాక్షాత్ భగవాన్ పురుష పరః జనిష్యతే తత్ప్రియార్థం సంభవంతు సురస్త్రియ. దేవతా స్త్రీలందరూ కూడా అవతరించాలి అని భగవంతుడి ఆదేశం. అదేవిధంగా శూరసేనుడు యదుపతి, అతడి కుమారుడు సాక్షాత్తుగా మథురాన్ శూరసేనాశ్చ విషయాన్ బహుజేశ్వరాట్. తర్వాత వారికి మథుర రాజధానిగా ఉన్నది. ఉగ్రసేన కుమారుడు కంసుడు. దేవకి ఒక రకంగా కృష్ణుడికి మేనత్త కూడా అవుతుంది, అదేవిధంగా చెల్లెలు కూడా అవుతుంది. ఈ విధంగా రెండు విధాల సంబంధం అన్నటువంటిది ఉన్నది. తర్వాత ఆ వసుదేవుడికి అనేక మంది భార్యలు. అందులో దేవకుడు తన కుమార్తె అయినటువంటి దేవకిని ఇచ్చి వివాహం చేస్తాడు. ఇంకేమి వివాహం తర్వాత ఇద్దరిని రథంలో కూర్చోబెట్టి కంసుడు తానే స్వయంగా నడుపుతూ ఉన్నాడు. ఆ సందర్భంలో అశరీరవాణి అవుతుంది, మూర్ఖుడా, ఇక్కడ జన్మించేటువంటి 8వ కుమారుడే నీకు మృత్యువు అని భయపడిపోతాడు. అప్పటికప్పుడు చంపడానికి వెళితే వసుదేవుడు అంటాడు, సర్వథా వద్దు, ఆ కుమారుల్ని నీకు ఇచ్చేస్తాను అని. అలా ఎలా అన్నాడు అంటే, అంతలోపల వీడే చనిపోతే దైవం ఎవరి చేతిలో లేదు, చాలా విచిత్రం దైవగతి అని ఆలోచన చేసి కుమారులను ఇచ్చేస్తాను అని అంటాడు. సరే అని దానికి అంగీకరించి మిగిలిన భార్యలందరినీ దూరం పెట్టి వీళ్ళని మాత్రం ప్రత్యేకంగా ఉంచుతాడు. సరే అని కుమారుడు కలిగాడు, మొదటి కుమారుడు. అంటే వెళ్ళి చెబితే, దీనివల్ల నాకేం భయం లేదు, నువ్వు తీసుకెళ్ళిపో అని చెబుతాడు. కానీ నారదుల వారు వచ్చి 8 అంటే మొదటి నుంచా చివరి నుంచా అని కాస్త నర్మగర్భంగా మాట్లాడి ఆ కుమారుని కూడా చంపేట్టుగా చేస్తారు. ఎందువల్ల అంటే వీళ్ళందరూ కూడా మరీచి ఋషుల యొక్క కుమారులు. దీన్ని ఆచార్యుల వారు తాత్పర్య నిర్ణయంలో చాలా అద్భుతంగా షడ్గర్భ జన్మ వృత్తాంతం అని చెబుతారు. ఆ మరీచి కుమారులందరూ కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే, దేవల ఋషుల వారిని చూసి అపహాస్యం చేస్తారు. వారు చాలా తపస్సు చేసి చాలా బక్కచిక్కిపోయి ఉంటారు. ఆ సందర్భంలో వాళ్ళని చూసి అపహాస్యం చేస్తే, మీరు అసుర ప్రవృత్తిని పొందారు కాబట్టి అసురులుగా జన్మించండి అని. అప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా కాలనేమి కుమారులుగా జన్మిస్తారు. అప్పుడు హిరణ్యకశిపు యొక్క సామ్రాజ్యం ఉంటుంది. వాళ్ళందరూ కూడా బ్రహ్మను ఉద్దేశించి తపస్సు చేస్తే, హిరణ్యకశిపుడు నేనుండగా బ్రహ్మదేవుల వారిని ఉద్దేశించి తపస్సు చేస్తారా, అందువల్ల మీ తండ్రే మిమ్మల్ని సంహరించని అని శాపమిస్తాడు. అదే కాలనేమిని ఇప్పుడు కంసుడిగా వస్తాడు. వాళ్ళందరికీ కూడా అవధ్యత్వ వరం ఉంటుంది. అందువల్ల వాళ్ళందరినీ హిమాలయ గుహల్లో దుర్గాదేవి వాళ్ళందరినీ పడుకోబెట్టేసి ఒక్కొక్క దేహం నుండి ఒక్కొక్క జీవుడిని ఒక్కొక్క సంవత్సరం పాటు తీసుకువచ్చి జన్మింపజేసి, హిరణ్యకశిపు యొక్క వరం, మీ తండ్రి మిమ్మల్ని సంహరించాలి. ఆ తండ్రి ఎవరు అంటే ఇప్పుడు కాలనేమి, అతడే కంసుడిగా వచ్చాడు. అందువల్ల ఆ కంసుడు తన కుమారులను తాను సంహారం అంటే పూర్వజన్మలో తన కుమారులు ఇప్పుడు దేవకి గర్భం నుండి వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళని సంహారం చేస్తారు. దాన్ని తీసుకువెళ్ళి మళ్ళీ అదే హిమాలయ పర్వతంలో ఉన్నటువంటి శరీరంలో ప్రవేశింపజేస్తుంది దుర్గాదేవి. ఈ విధంగా బ్రహ్మదేవుల వారి వరం, హిరణ్యకశిపు యొక్క శాపం అన్నీ కూడా సరిచేసి చేస్తారు. ఈ విధంగా 6 మంది సంహారం తర్వాత 7వది సాక్షాత్ బలరాముల వారు. 3 నెలలు మాత్రమే రోహిణి గర్భంలో ఉండి దుర్గాదేవి దాన్ని తీసుకువెళ్ళి రోహిణీ గర్భంలో ప్రవేశింపజేస్తుంది. ఆ రోహిణీ కుమారుడిగానే తాను అవతరిస్తాడు బలరాముడు అన్నటువంటి అంశాన్ని చెబుతారు. తర్వాత 8వది సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడు అన్నటువంటి అంశాన్ని మనకు చెబుతారు. ఎందుకు నారదుల వారు ఈ విధంగా చేశారు అంటే, నారదుల వారు చేసింది దేవతా కార్యమే. వాళ్ళు సర్వథా ఇంకొకరికి అన్యాయం చేయాలి అన్నటువంటిది వారికి ఉద్దేశం కాదు.
అన్నటువంటి అంశాన్ని మనకు చెబుతారు. తర్వాత కంసుడు ఈ విధంగా అయిన వెంటనే తాను అందరు భార్యలను దూరం పెట్టేసి వీళ్ళిద్దరినీ కారాగృహంలో బంధిస్తాడు. అప్పుడు గర్భంలో భగవంతుడు ఉండగా సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుల వారు వచ్చి విశిష్టంగా భగవంతుడిని స్తోత్రం చేస్తారు. బ్రహ్మభవౌ రుద్రాది దేవతలు కూడా వస్తారు. సత్యవ్రతం సత్యపరం త్రిసత్యం సత్యస్య యోనిం నిహితం చ సత్యే సత్యస్య సత్యమత సత్యనేత్రం సత్యాత్మకం తాం శరణం ప్రపన్నాః. ఎల్లప్పుడూ పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆనంద జ్ఞాన స్వరూపుడు, పంచభూతముల కంటే విలక్షణుడు, మూడు వేదముల ద్వారా ప్రతిపాద్యుడు, సత్యమైనటువంటి ప్రపంచానికి మూల కారణం, ఈ ప్రపంచానికి నియామకుడు, ఈ విధంగా నిర్దుష్ట ఆనంద జ్ఞానాది స్వరూపుడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుడికి నమస్కారం అని విశేషంగా స్తోత్రాన్ని చేస్తారు. శృణ్వన్ గృణన్ సంస్మరయశ్చ చింతయన్ నామాని రూపాణి చ మంగళాని తే క్రియాసు యస్త్వచ్చరణారవిందయోః అభిష్టచిత్తో న భవాయ కల్పతే. నిరంతరంగా సాధన చేసుకునేటువంటి వ్యక్తి శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసనలను, భగవంతుడి గుణాలను క్షణక్షణానికి స్మరణ చేసేటువంటి వ్యక్తి భగవంతుడి నామాలను, భగవంతుడి రూపాలను, అవి ఎటువంటివి అంటే మంగళకరమైనటువంటి వాటిని క్రియ చేసేటప్పుడు కూడా తాను నిరంతరంగా భగవంతుడి ధ్యానాన్ని చేస్తూ చేసేటువంటి వ్యక్తి మళ్ళీ సంసారానికి రాడు అని స్వయం బ్రహ్మదేవుల వారు చెబుతారు. ఈ విధంగా చెబుతూ అథ సర్వగుణోపేత కాల పరమశోభన అని. అథ అంటే థమ్ అంటే అన్నం, అది ఉండదు ఎక్కడో, అటువంటి అంటే ఉపవాసం ఉన్నటువంటి కృష్ణాష్టమి అని సత్యధర్మ తీర్థుల వారు వ్యాఖ్యానాన్ని చేస్తారు. అటువంటి పరమ దివ్యమైనటువంటి కాలం, ఆ కాలంలోనే గ్రహక్షతారాలన్నీ కూడా ఉత్తమమైనటువంటి స్థితిలో ఉండగా భగవంతుడు తాను అవతరిస్తూ ఉన్నాడు. ఏ విధంగా అవతరించాడు అంటే దాన్ని చెబుతారు. నిశీతే తమ ఉద్భూతే జాయమానే జనార్దనే దేవక్యాం దేవరూపిణ్యాం విష్ణు సర్వగుహాశ్రయ ప్రాదురాసీద్యథా ప్రాచ్యాం దిశేందురివ పుష్కలః. నిశీతే తమ ఉద్భూతే, రాత్రి సమయంలో అంటే అర్ధరాత్రిగా ఉన్నప్పుడు దేవరూపిణి సాక్షాత్తు దేవమాత అయినటువంటి అదితి దేవకిగా వచ్చింది. అక్కడ భగవంతుడు తాను ప్రాదుర్భవిస్తూ ఉన్నాడు. ఏ విధంగా ప్రాదుర్భవించాడు దాన్ని చెబుతారు. చాలా అద్భుతం భాగవతాచార్యుల వారు. సమద్భుతం బాలకంబోజక్షిణం చతుర్భుజం శంఖ గదాద్యుదాయుధం శ్రీవత్సలక్ష్మం గలశోభి కౌస్తుభం పీతాంబరం సాంద్రపయోద సౌభగం మహర్ష వైడూర్య కిరీట కుండల విషాపరిష్వక్త సహస్రకుంతళం ఉద్దామ కాంచన్ కంకణాదిభిః విరోచమానం వసుదేవ ఈక్షత. అద్భుతమైనటువంటి బాలకుడు, కళ్ళు కమలం వలె అతి దీర్ఘమైనటువంటి కళ్ళు, 4 భుజాలు, అక్కడ శంఖచక్రాది ఆయుధములు, శ్రీవత్సం, హృదయంలో శ్రీవత్సం, కౌస్తుభాన్ని ధరించాడు, పీతాంబరాన్ని, అప్పుడే అంటే నీలమేఘశ్యామ వర్ణాన్ని, వైడూర్య కిరీట కుండలాలను ధరించి భగవంతుడు అక్కడ కనిపించాడు. చూడండి, ఇవన్నీ నిజంగా మనవలే ప్రాకృత దేహాన్ని భగవంతుడు సంతరించుకుంటే ఇవన్నీ ఎక్కడి నుండి వస్తాయి? ఒక కాన్పులో బిడ్డ పుట్టాలి అంటేనే ఎంతో బాధలు ఉంటాయి. శంఖచక్రాది ఆయుధాలు కడుపులో నుండి బయటికి వస్తాయా? రాదు. మా స్వామి శ్రీకృష్ణుడు తను లోక విలక్షణుడు అని చూపించడానికే భగవంతుడు ఈ విధంగా వచ్చాడు అని వాదిరాజస్వాముల వారు చాలా అద్భుతంగా చెబుతారు. భాగవతం కూడా దాన్ని విశేషంగా వర్ణిస్తుంది. అప్పుడు తాను అయుత వేలకు ఆ గోదానాన్ని చేస్తాను అని, అంటే సంకల్ప మాత్రం ఇక్కడ చేస్తాడు, తర్వాత దాన్ని పూర్తి చేస్తాడు అని చాలా సంతోషం కలుగుతుంది. ఇద్దరు దేవకి వసుదేవులు ఇద్దరు కూడా నువ్వు సాక్షాత్ భగవంతుడివి, మా కుమారుడు కాదు అని చెబుతారు. యోయం కాలస్తే అవ్యక్తముందో చేష్టామాహుశ్చేష్టతేన విశ్వం అని దేవకి కూడా స్తోత్రాన్ని చేస్తుంది. తర్వాత నన్ను ఇక్కడి నుండి తీసుకుని వెళ్ళి, వాళ్ళిద్దరూ భయపడతారు, భయం వద్దు, నేను ఇక్కడి నుండి గోకులానికి వెళతాను, పిలుచుకొని వెళ్ళామని భగవంతుడు ప్రాకృత శిశువు వలె మారిపోతాడు.
సరే అని తను తీసుకుని వెళతాడు. బయట శేషుడు భగవంతుడికి చిన్నగా వర్షం కురుస్తూ ఉన్నది, అది భగవంతుడికి వద్దు అని శేషుడు అడ్డుపెడతాడు. ఈ విధంగా తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ దుర్గా జన్మించి ఉంటుంది. ఆ గోకులానికి వెళ్ళి అక్కడ భగవంతుడిని అక్కడ పడుకోబెట్టి దుర్గా అమ్మవారిని తీసుకొస్తాడు. ఇక్కడ దుర్గా వచ్చేంత వరకు ఎవరికీ మెలకువ లేదు. దుర్గా వచ్చిన వెంటనే గట్టిగా ఏడుస్తుంది. కంసుడికి వార్త వెళుతుంది. చూస్తే ఆడ శిశువు, చంపొద్దు అని వినడు. చంపాలి అని నేలకు వేసి కొట్టాలి. భగవంతుడు తాను ఆ దుర్గాదేవి ఆ ఆకాశంలో అష్టభుజాకారంగా మారి, నిన్ను చంపేటువంటి శిశువు ఉన్నాడు, జన్మించాడు, నీకు మరణం తప్పదు అని చెప్పి వెళుతుంది. అది చూసి భయపడతాడు. ఏం చేయాలో తెలియదు. మంత్రులందరినీ కూడా పిలుస్తారు. 10-15 రోజుల్లో జన్మించినటువంటి అందరు కుమారుల్ని చంపుతూ వెళదాము అని చెప్పేసి వాళ్ళ అతి క్రూరమైనటువంటి కృత్యాలను చేస్తారు. ఎందువల్ల అంటే మా ఆచార్యుల వారు ఒక నిర్ణయాన్ని ఇస్తారు. ఎంత దగ్గరి వాళ్ళైనా కూడా తప్పు చేయకపోతే వారిని సంహరించకూడదు అని. ఇప్పుడు ఇతడు చేసేటువంటి తప్పులన్నీ కూడా లోకానికి చూపించి భగవంతుడు తర్వాత, అంటే క్రూర స్వభావం ఉన్నది కానీ అది బయట వ్యక్తం కావాలి. వ్యక్తమైంది కానీ అది పరిపూర్ణంగా శిశువులను, గోవులను అన్నిటినీ సంహరించినప్పుడు అది ఎక్కువ అవుతుంది అని చెప్పేసి భగవంతుడు ఆ విధంగా చూపించి ఒక్కొక్కరిని తాను సంహారం చేస్తూ వెళతాడు. పూతన వస్తుంది. పూతన తాను దివ్యమైనటువంటి రూపాన్ని తీసుకువచ్చి బాలగ్రహీ చ వితన్వతి శిశువున్ యదర్చయ నందగ్రహి అసదంతకం తాను వస్తుంది. అక్కడ విషాన్ని పెట్టుకొని పాలిస్తాను అని చెప్పేసి ఇస్తూ విషం ద్వారా చంపాలి అని, కానీ భగవంతుడు ఆ విషాన్ని, స్తన్యాన్ని, ఆమె ప్రాణాలను కూడా తీసేస్తాడు. ఈ విధంగా పూతనను ప్రారంభించుకొని చివరి వరకు భగవంతుడు దుష్ట సంహారం కొరకు వచ్చాను అన్నటువంటి దాన్ని ఇంకా నెల తిరగకుండానే పూతనను సంహారం చేశాడు. ఆ పూతన దేహం బయట వెళ్ళి అతి ఘోరమైనటువంటి రూపాన్ని సంతరించుకుంటుంది. మరి ఆ పూతనకు ముక్తి కలిగింది అని చెప్పేసి భాగవతం చెబుతుంది. పూతనకు ముక్తి అంటే కాదు, ఆమె శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఊర్వశికే ముక్తి తప్ప పూతనకు కాదు అని చెబుతారు. అందువల్ల ఈ విధంగా తర్వాత తను ఆ కుమారుడికి భగవంతుడి అనేక నామాలను చెప్పి గోవుల పాదధూళితో అభిషేకాన్ని చేసి దాన్ని రక్షగా పెడుతుంది. ఈ విధంగా భగవంతుడిని పూతన మొదటి సంహారం, తర్వాత ఇద్దరికి నిష్క్రమణ క్రియ చేస్తారు. అప్పుడు శకటాసురుడిని సంహారం చేస్తాడు భగవంతుడు. తర్వాత అంటే బండి ఆకారంలో వచ్చినటువంటి అతడిని తన కాళ్లతో తన్ని భగవంతుడు ఇంకా 3 నెలలు అప్పుడే శకటాసుర సంహారాన్ని భగవంతుడు చేస్తాడు అని చెప్పేసి, తర్వాత కుల పురోహితులైనటువంటి గర్గాచార్యుల వారు వచ్చి ఇద్దరికి నామాలను పెడతారు. కానీ ఎక్కడా బయటికి చెప్పవద్దు. ఎందువల్ల అంటే వీళ్ళకి పేరు పెట్టినట్టు తెలిస్తే నాకు పేరు పెడతారు. ఎందువల్ల అంటే ఈ కుమారుడికి ఒక పేరు కాదు అని. ఆ పెద్ద కుమారుడికి, రోహిణి కుమారుడికి అందరినీ సంతోషపరుస్తాడు. మహాబలాధిక్యుడు, అందువల్ల బలరామ అని, సంకర్షణ అని, యదూనా అప్రదగ్భావ సంకర్షణం ఉషంత్యుత ఆసన్ వర్ణస్త్రయోహ్యస్య గృహతో అనుయుగం తను అని చెప్పేసి, అందువల్ల బహూని సంతి నామాని రూపాణి చ సుతస్యతే గుణకర్మానురూపాణి ధాన్యహం వేదనో జనాః. ఇతడికి ఎన్ని పేర్లున్నాయో ఎవరికీ తెలియదు, అంత అద్భుతంగా ఉన్నాడు అని చెప్పేసి చివరికి కృష్ణ అని, కృష్ణ అన్నటువంటి దానికి ఆనందపూర్ణుడు అన్నటువంటి ఒక అర్థం ఉన్నది. అనేక అర్థాలను కృష్ణ శబ్దానికి చెబుతారు. మన పాపాలన్నిటినీ కూడా దూరం చేస్తాడు, అందువల్ల అతడిని కృష్ణ అని పిలుస్తారు అని చెప్పేసి ఈ విధంగా భగవంతుడికి నామకరణం జరుగుతుంది. తర్వాత భగవంతుడు తాను దుష్ట సంహారం కొరకు వచ్చాడు. వస్తూ ఒకసారి కృష్ణుడిని బంధించాలి అని చెప్పేసి, కృష్ణుడి అల్లరి రోజు రోజుకు విపరీతంగా ఉన్నది అని చెప్పేసి ఒకసారి కృష్ణుడిని పడుకోబెట్టి పాలనిస్తూ ఉన్నది. ఆ సందర్భంలో కుంపటి మీద పెట్టినటువంటి పాలు పొంగుతున్నాయి, కింద పడిపోవాలి. అప్పుడు కృష్ణుడిని వదిలిపెట్టి పాల దగ్గరికి దేవికి వెళుతుంది.
అయ్యో కృష్ణ, కృష్ణుడు అంటాడు నాకంటే నీకు పాలు ఎక్కువ అని మిగిలిన అన్నిటినీ కూడా బభంజ ఆ వెన్న పాత్రల్ని, దధి భాండాలను అన్నిటినీ కూడా కాళ్ళతో తన్ని అన్నిటినీ అవన్నీ కూడా కింద ఇంట్లో నదిలాగా పారుతాయి, పాలు పెరుగు వెన్న అని. అది చూసి కోపంతో అతన్ని కట్టి పడేయాలి అని చెప్పేసి అతన్ని పట్టుకోవాలి. భగవంతుడు నేనందరినీ బంధిస్తాను కానీ నేను ఎవరికి బంధితుడిని కాను అని చెప్పేసి చెబుతుంది. ఈ విధంగా తాను చాలాసేపు తల్లికి దొరకకుండా తిరుగుతాడు. ఆ ఇల్లు ఎంత ఉంటుంది, మహా అంటే ఇంత ప్రదేశంలో ఉంటుంది. ఆ ఇంట్లోనే తిప్పి 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 3 చెరువుల నీళ్లు తాగిస్తాడు రోహిణి తన తల్లికి యశోదకు. ఇంత అయిన తర్వాత ఇంకా చివరికి ఆమెకు ఈ కృష్ణుడిని నేను బంధించలేను, పట్టుకొను లేను అన్నటువంటి జ్ఞానం ఎప్పుడైతే కలుగుతుందో అప్పుడు ఇదే యథార్థ జ్ఞానము అని చూపించి తర్వాత చిన్న తాడుతో, ఎన్ని తాడులు తీసుకొచ్చినా 2 అంగుళాలు తక్కువ పడ్డాయి. చివరికి చిన్న తాడుతో కట్టించుకుంటాడు. ఎవరి ఉదరానికి దామ అంటే తాడు అని దాన్ని చుడతారో అతడు దామోదరుడు. ఈ విధంగా దామోదర అని చెప్పేసి తర్వాత నలకూబర మణిగ్రీవ అన్నటువంటి కుబేర కుమారులు వాళ్ళిద్దరిని కూడా శాప విముక్తుల్ని చేస్తారు. నారదుల వారు వారికి శాపం ఇచ్చి ఉంటారు. ఆ విధంగా వారిని శాపముక్తుల్ని చేస్తారు. చేసి వారు చివరికి చెబుతారు ఏ విధంగా మేము ఉండాలి. శాప విమోచనం తర్వాత వారికి దివ్యమైనటువంటి దేహం ప్రాప్తిస్తుంది. ఏ విధంగా మేము ఉండాలి అంటే వాణీగుణానుకథనే శ్రవణో కథాయాం హస్తౌ చ కర్మసు మనస్తవ పాదయోర్నో స్మృత్యాం శిరస్తవ సుర ప్రవర ప్రణామి దృష్టిం సతాం దర్శనిస్తు భవత్తనూనాం. మేము ఏదైనా మాట్లాడితే అది నీ యొక్క గుణాలను, నీ యొక్క చరిత్రను ఎప్పుడు మా నోరు మాట్లాడాలి. వాణీ గుణానుకథని శ్రవణం కథాయ, నీ కథలను నీ యొక్క మహాత్మ్యాన్ని వింటూ మా చెవులు తరించాలి. హస్తౌచ కర్మసు, భగవంతుడి పూజ దానం యజ్ఞయాగాదులు ఇందులోనే మా హస్తాలు వినియుక్తం అవ్వాలి. మనస్తవ పాదయోర్ను, మనస్సు నీ పాదముల యందు ఉండాలి. స్మృత్యాం శిరస్తవ, బుద్ధి ఎప్పుడు కూడా నిన్ను ఆలోచన చేయాలి. సురప్రవర ప్రణామి దృష్టిం సతాం దర్శనిస్తూ, సజ్జనుల దర్శనం నీ యొక్క మూర్తి దర్శనంలో మా కళ్ళు ఎల్లప్పుడూ కూడా దాన్ని మేము వినియోగించుకోవాలి అని చెప్పేసి ప్రార్థన చేస్తారు. భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడు. తర్వాత ఆ 2 పెద్ద వృక్షాలవి అర్జున వృక్షాలు, అవి కింద పడడం వల్ల ఏదో ఉత్పాతం జరుగుతుంది అని వాళ్ళందరికీ కూడా భయపడిపోతారు. ఈ విధంగా భగవంతుడు శాప విమోచనాన్ని కూడా చేస్తాడు. నారదుల వారు చెప్పినట్టుగా వారిద్దరిని అనుగ్రహించి తర్వాత బృందావనానికి మనమందరం కూడా వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి అందరూ కూడా అక్కడి నుండి బృందావనానికి వెళతారు. ఈ విధంగా బృందావనంలో కొన్ని రోజులు గోకులంలో, తర్వాత బృందావనంలో భగవంతుడు తాను 6 సంవత్సరాల వయస్సుగా కానీ వేణును పట్టుకొని భగవంతుడు వేణు నాదాన్ని చేస్తాడు. ఆ వేణు ఎవరు అంటే సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవిని ఆ వేణు రూపంలో వచ్చింది అన్నటువంటి అంశాన్ని ఆచార్యుల వారు భాగవత తాత్పర్యంలో చెబుతారు. ఈ విధంగా భగవంతుడు ఏవం వృందావనం కృష్ణ శ్రీమత్ ప్రీతమన పశూన్ రేమే సంచారయన్నద్రేహే సరిద్రోధస్సు సానుగ. చిన్న చిన్న ఆవులను తాను వెంట పెట్టుకొని భగవంతుడు ఏ యుగంలో ఏ విధంగా వస్తాడో ఆ కర్మను తాను చేసి చూపించి వర్ణాశ్రమోచితమైనటువంటి కర్మలను మీరు కూడా చెయ్యాలి అని భగవంతుడు మనకు ఆదేశిస్తాడు. ఈ విధంగా అసుర సంహారాన్ని చేస్తాడు. అదేవిధంగా తాను సజ్జనులకు తన అద్భుతమైనటువంటి బాల్యలీలను చూపిస్తూ భగవంతుడు తాను ఒకసారి ఇక్కడ నీళ్లు చాలా భయంకరంగా ఉన్నాయి యమునా నదిలో, ఎందువల్ల అంటే ఇక్కడ ఒక పాము ఉంది, ఆ విషం అందరినీ బాధిస్తుంది. సరే అని ఒకసారి బలరాముడిని వద్దు అని చెప్పేసి కృష్ణుడు మాత్రమే వెళతాడు. ఎందువల్ల అంటే బలరాముడికి అదే సర్పజాతి మీద ప్రేమ ఎక్కువ. తాను శేషుడు,
తన జాతి మీద ప్రేమ ఎక్కువ. మరి వారి జాతిని నేను నిగ్రహం చేస్తే బలరాముడికి కోపం వస్తుంది అని దూరంగా పెట్టేసి వెళ్ళిపోతాడు. అక్కడ ఉద్దేశపూర్వకంగా బంతి పడింది అని ఆ నీళ్లలోకి భగవంతుడే వెళతాడు. లోపల కాళీయనాగ, ఆ కాళీయనాగను భగవంతుడు నానా విధాలుగా మర్దన చేస్తాడు. చేస్తే తను అతన్ని చుట్టేసి విపరీతంగా కాటు వేస్తాడు. విషం ఏమైనా భగవంతుడికి ఏమి కాదు. అప్రాకృత రూపానికి మీరేం చేస్తారు? ఏమీ చెయ్యలేరు. తర్వాత కాళీయ మర్దన చేస్తాడు అద్భుతంగా. ఆ నర్తన చూడడానికి దేవాది దేవతలు పైనుండి వస్తారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వాయిద్యాన్ని పట్టుకొని వచ్చి తమ సంగీత ప్రతిభనంతా చూపిస్తారు. కానీ భగవంతుడి నర్తన ముందు మరి ఏ పాటలు ఏది చేసినా కూడా భగవంతుడి నర్తనం చాలా అద్భుతంగా సాగుతుంది. తర్వాత నాగపత్ని వాళ్ళందరూ వచ్చి బ్రతికించమని ప్రార్థన చేసుకోగా అతడి మదాన్ని అణిచివేసి భగవంతుడు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి అని, గరుత్మంతుడు తినేస్తాడు అంటే నా పాద చిహ్నములు ఉన్నాయి కాబట్టి గరుత్మంతుడు ఏం చెయ్యడు, వెళ్ళమని ఆదేశిస్తారు. ఈ విధంగా కాళీయనాగాను ఉద్ధరించి తర్వాత వారు ప్రతి సంవత్సరం చేసేటువంటి దివ్యమైనటువంటి గో పూజ, కానీ ఈసారి ఒక ఇది ఇంద్రుడి యజ్ఞాన్ని చేయాలి అని చెప్పేసి వద్దు అని వాళ్ళ ఇంద్రుడు ఏమంటాడు, గోవర్ధనానికి పర్వతమే మనకు అన్ని, అందువల్ల పర్వతానికే మనం అన్ని చేద్దాము అని చెప్పేసి చెబుతాడు. సరే అని అందరూ అలాగే తమ నైవేద్యాలన్నింటినీ తీసుకుని వెళ్ళి పర్వతం దగ్గర పెట్టేసి దానికే అలంకారాన్ని చేసి తినమని అడిగితే పర్వతం ఒక రూపంలో భగవంతుడే ఉండి ఆ ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తాడు. అది చూసి వాళ్ళకి చాలా సంతోషం కలుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఇంద్రుడికి యజ్ఞం చేయలేదు అని చెప్పేసి ఇంద్రుడు కోపంతో వృష్టిని, విపరీతంగా వర్షాన్ని కురిపిస్తాడు. భగవంతుడు మాత్రం దాన్ని తన అద్భుతమైనటువంటి ఆ చిన్న బొటన వేలు మీద గోవర్ధన పర్వతాన్ని పైకెత్తి భగవంతుడు అందరినీ కూడా ఒక వారం రోజులు, సప్తాహ పర్యంతం భగవంతుడు వాళ్ళందరినీ కూడా రక్షిస్తాడు భగవంతుడు. ఈ విధంగా తను ఇంద్రుడు కూడా దిగి వచ్చి ఆ నందిని, దివ్యమైనటువంటి దేవలోకం కామధేను పాలను తీసుకువచ్చి భగవంతుడికి అభిషేకం చేస్తాడు. ఇది చాలా వేగంగానే చెప్తూ ఉన్నాను నేను, సమాప్తం అవ్వాలి అని చెప్పేసి. ఒకసారి వాళ్ళు అందరూ కూడా ఆవుల్ని తీసుకొని వెళ్ళి మేతకని వెళతారు. వాళ్ళకి ఆకలి వేస్తుంది. కృష్ణుడు అంటాడు, కృష్ణుడిని వచ్చి అడుగుతారు, కృష్ణ చాలా ఆకలిగా ఉంది, ఏమన్నా ఇవ్వు. ఇక్కడే దగ్గరలో బ్రాహ్మణులు యజ్ఞాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు, వెళ్ళి వాళ్ళని అడగండి, నా పేరు చెప్పండి. వెళ్ళి చెప్పినా కూడా ఇంకా పూజ అవ్వలేదు, ఇవ్వము. మళ్ళీ వచ్చి కృష్ణ వాళ్ళు ఇవ్వరట, మాకేమో ఆకలి విపరీతంగా ఉన్నది. సరే వెళ్ళి వంట చేసేది వాళ్ళ భార్యలు కాబట్టి వాళ్ళని అడగండి అన్నట్టు. మళ్ళీ వెళ్ళి అడిగితే కృష్ణుడు అడిగాడు అని సర్వస్వాన్ని తెచ్చి కృష్ణుడికి అర్పణ చేసేస్తారు. కృష్ణుడు వాళ్ళందరినీ అనుగ్రహిస్తాడు. తర్వాత బ్రాహ్మణులకు అనిపిస్తుంది, మేము తప్పు చేశాము, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి జ్ఞానం కూడా మాకు లేదా అని ఈ విధంగా వారి యజ్ఞాన్ని సంపూర్తి చేయిస్తాడు భగవంతుడు కృష్ణుడు. ఇది భగవంతుడు చేసేటువంటి దివ్యమైనటువంటి కార్యాలు. తర్వాత తాను మధ్యలో వచ్చినటువంటి అనేక మంది అసురులను కూడా భగవంతుడు తాను సంహారం చేస్తూ వెళతాడు. ప్రలంబాసుర, ముష్టికాసుర, బకాసుర, ఈ విధంగా అనేక మంది అందరినీ కూడా భగవంతుడు సంహారం చేస్తాడు అన్నటువంటి అంశాన్ని మనకు భాగవతం చెబుతుంది. తరువాత భగవంతుడు ఏకాదశి ఉపవాసాన్ని నందగోపుడు చేస్తాడు. మధ్యరాత్రి 2ంటికే యమునకు స్నానానికి వెళ్ళిపోతాడు. అప్పుడు ఆ వరుణదూతులు వచ్చి అతన్ని పట్టుకొని వెళ్ళిపోతారు. అది నిషిద్ధ కాలం, కానీ అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు మునిగిపోతాడు నీళ్లలో. అందరూ కృష్ణుడిని స్మరణ చేస్తే వరుణలోకానికి వెళతాడు గోపాలకుని తీసుకుని వెళ్ళి. అప్పుడు వరుణుడు ఇతడు సాక్షాత్ భగవంతుడు అని చెప్పి నందగోపుడిని వదిలిపెడతాడు. ఈ విధంగా కృష్ణుడి దైవత్వాన్ని కృష్ణుడు అప్పుడప్పుడు చూపిస్తూ ఉన్నాడు.
అంతేకాకుండా యశోదకు 2 సార్లు తాను తన నోటిలో చాలా చిన్న వయస్సులోనే సమగ్రమైనటువంటి బ్రహ్మాండాన్ని 2 సార్లు ఒకసారి పాలు తాగిన తర్వాత నిద్ర వస్తుంది అని ఆవులిస్తాడు. ఆవలింత వచ్చినా కూడా వెంటనే అక్కడ సమగ్రమైనటువంటి బ్రహ్మాండాన్ని చూస్తుంది ఈ యశోదమ్మ. ఏంటిది ఆశ్చర్యము అని చూసే లోపల కళ్ళు మళ్ళీ నోరు మూసేస్తాడు. మళ్ళీ నా కృష్ణుడు అన్నటువంటి భావనను కలిగిస్తాడు. మరొక సందర్భంలో కృష్ణుడు మన్ను తిన్నాడు అని చెబితే, కృష్ణ మన్ను తిన్నావా అంటే నాహం భక్షితవానంబా సర్వే మిథ్యాభిశంసిన అని చెప్పి నోరు తెరువున్నప్పుడు అప్పుడు కూడా సమగ్రమైనటువంటి లోకాలను చూపిస్తాడు. ఈ విధంగా తాను సాక్షాత్ దేవుడు అని అనేక సందర్భాల్లో భగవంతుడు చూపిస్తూ ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కార్యాలను చేస్తూ భగవంతుడు తన దైవత్వాన్ని చూపిస్తాడు. తర్వాత ఇంకా ఎంతో మంది అసురులందరినీ కూడా చనిపోయిన తర్వాత కృష్ణుడు ఆ గోపికా స్త్రీలందరూ కూడా వివస్త్రులుగా స్నానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వస్త్రాపహరణ తాను అంటే వస్త్రాలను అపహరించేస్తాడు. తర్వాత వాళ్ళకు బుద్ధి చెప్పి మీరు సర్వథా ఈ విధంగా వివస్త్రంగా స్నానమే చేయకూడదు, వస్త్రం ఉండే స్నానం చేయాలి అని చెప్పి తాను చెబుతాడు. ఇది భగవంతుడు అందరినీ కూడా తర్వాత దివ్యమైనటువంటి గోపికలను అందరినీ కూడా చేర్చి రాసోత్సవాన్ని చేస్తాడు. తర్వాత కృష్ణుడు మాయమవుతాడు. వాళ్ళందరికీ కృష్ణుడి విరహాన్ని సహించడం కుదరదు. అప్పుడు గోపీ గీతాన్ని వాళ్ళందరూ కూడా ఆలపించినప్పుడు భగవంతుడు వచ్చి అనుగ్రహాన్ని చేస్తాడు. ఈ కృష్ణుడిని సంహరించాలి అని చాలా ప్రయత్నం చేస్తాడు కంసుడు. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా కంసుడికి అది సాధ్యపడదు. అప్పుడు భగవంతుడు తాను కంసుడే తాను తన దూతుడిని అక్రూరుణ్ణి పంపిస్తాడు. అక్రూరుణ్ణి పంపిస్తే సరే అక్రూరుడు వచ్చి కృష్ణుణ్ణి వెంట పెట్టుకొని వెళతాడు. వెళ్ళేటప్పుడు మార్గ మధ్యలో ఇక కృష్ణుడు రాడు అని కృష్ణుణ్ణి పిలిచి వెళుతున్నారు అంటే గోపికా స్త్రీలు అందరూ వచ్చి అడ్డుపడతారు. వాళ్ళ భక్తి అంత అద్భుతమైనటువంటి భక్తి. వీడు అక్రూరుడు కాదు, వీడు చాలా క్రూరుడు అని అందరూ కూడా తిడతారు. ఈ విధంగా ఉండగా కృష్ణుడు అక్కడి నుంచి బయలుదేరి వెళతాడు. వెళ్ళి ఆ రాత్రి సమయంలోనే చేరుకుంటారు. వెళ్ళగానే అక్కడ కృష్ణుడి యొక్క కిం మయా చరితం భద్రం కిం తప్తం పరమంతపః కిం వాథాప్యర్హతే దత్తం యద్రక్ష్యామ్య కేశవం. అక్రూరుడికి ఎప్పుడైతే కంసుడు చెబుతాడు వెళ్ళి పిలుచుకోరమ్మని, తన జన్మ ధన్యమైంది అనుకుంటాడు అక్రూరుడు. ఏం తపస్సు చేశాను, నా స్వామిని నేను చూస్తాను అని చెప్పేసి సరే అని వెళతాడు. అక్కడ సాయంత్ర సమయానికి వెళ్ళినప్పుడు మట్టిలో చూస్తే కృష్ణుడి పాదములు, ఆ పాదములకు ఉన్నటువంటి శంఖచక్రాది చిహ్నములను చూసి అక్కడే దిగి మట్టిలో పొరలాడతాడు. అది భక్తి, కృష్ణ భక్తి అక్రూరుడికి. సరే అని ఇంటికి వెళితే కృష్ణరాములు ఏమీ తెలియనట్టుగా ఉపచారాన్ని చేసి పడుకోబెడతారు. అక్కడంతా బానే ఉంది కదా అని. అంతా బానే ఉంది, ధనుర్యాగానికి మిమ్మల్ని ఇద్దరినీ పిలుచుకోరమ్మని చెప్పాడు. అవశ్యంగా వస్తాము అని మరుసటి రోజు బయలుదేరి వెళతారు. గోపికలందరూ అడ్డుపడతారు, అయినా వెళతారు. మధ్యాహ్నం ఆ యమునా తీరంలో స్నానానికి అని దిగినప్పుడు స్నానం చేస్తూ ఉంటే అతడు ఆచార్యుల వారు చెబుతారు, సిద్ధమంత్ర అనే అక్రూరుడికి అఘమర్షణ మంత్రసిద్ధి ఉంటుంది. స్నానం చేసేటప్పుడు రోజు శేషశాయి అయినటువంటి భగవంతుడిని దర్శనం చేసుకునేటువంటి సౌభాగ్యం ఉంటుంది అక్రూరుడికి. అవాళ స్నానం చేసేటప్పుడు ఆ శేషుడి మీద ఇదే కృష్ణుడు కనిపిస్తాడు, బలరామకృష్ణుడే కనిపిస్తారు. అరే వాళ్ళని రథంలో కూర్చోమన్నాను, ఇక్కడెందుకు వచ్చారు అని లేచి నీళ్ల నుండి బయట తలపెట్టి చూస్తే రథంలోనే ఉన్నారు అని మళ్ళీ మునగ వేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ కనిపిస్తారు. ఏమిటి స్వామి నీ లీల అని చెప్పి స్నానం చేసుకుని అనుష్ఠానం చేసుకుని వస్తే కృష్ణుడు అంటాడు, ఏమో దివ్యమైనటువంటి రూపాన్ని
తెలుసుకున్నట్టు సంతోషపడుతున్నావు కదా, ఏమి అక్రూర అంటే అతడి ఆనందానికి అవధినే లేదు. ఆ విధంగా పిలుచుకుని వెళ్ళిన వెంటనే సాయంత్ర సమయానికి చేరుకుంటారు. బాహ్యోపవనంలోనే ఉంటారు. రాత్రి ఊరు చూడాలి, అందరూ పల్లెటూరులో ఉన్నటువంటి వారు ఊరు చూడాలి అని చెప్పేసి వెళుతూ ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆ హర్మ్యాలను, ఆ రాజభవనాలన్నింటినీ చూస్తూ వెళుతూ ఉంటారు. రాజా కూడా వస్తాడు. వస్తే ఇవ్వమని చెప్తే అతడు కంసవృత్రుడు, మహానీచుడు, క్రూర స్వభావం కలవాడు. అందువల్ల వాడిని కింద వేసి తొక్కి సంహారం చేసి ఆ బట్టలు అందరినీ కృష్ణుడు ఇచ్చేస్తాడు. అప్పుడు కుబ్జ త్రివక్ర వస్తుంది. గంధం ఇవ్వమంటే భక్తితో ఇస్తుంది. ఆమె త్రివక్ర నాశనం చేసి దివ్యమైనటువంటి సౌందర్యాన్ని ప్రసాదింపజేస్తాడు. తర్వాత చూస్తూ చూస్తూ ఆ ధనస్సును రాత్రినే భంగం చేసేస్తాడు. మరుసటి రోజు ఉదయం వాళ్ళందరూ కూడా చాణూర, ముష్టిక మొదలైనటువంటి మహా మల్లయోధులందరూ కూడా ఉంటారు. వారు యుద్ధానికై వస్తే సరే అని వాళ్ళతో యుద్ధం చేసి కూలయపీడ అనేటువంటి ఏనుగుతో కూడా భగవంతుడు యుద్ధం చేసి దాన్ని కూడా సంహారం చేసేస్తాడు భగవంతుడు. తర్వాత కంసుడి యొక్క సైన్యం 21 అక్షౌహిణి సైన్యం కంసుడి దగ్గర ఉంటుంది. మహాభారత సైన్యం కంటే కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి సైన్యం. ఆ సైన్యంతో భగవంతుడు యుద్ధాన్ని చేసి వారిని కూడా సంహారం చేసేస్తాడు. ఆ సైన్యాన్నంతా కూడా బలరామకృష్ణులు సంహారం చేస్తారు అన్నటువంటి కథాంశాన్ని మనకు భాగవతం చెబుతూ ఉన్నది. దాని తర్వాత వసుదేవ దేవకి ఇద్దరిని తెచ్చి అక్కడ కూర్చోబెట్టి ఉంటాడు. ఇది చూడని అతడి కుమారుణ్ణి సంహారం చేయడం స్వయంగా తల్లిదండ్రులే చూడాలి అని కంసుడికి ఏదో మూలాన ఉంటుంది. కానీ కృష్ణుడు తాను సర్వథా తనకు నాశనం లేదు అని తాను చూపిస్తాడు. తర్వాత ఆ కృష్ణుడు ఎలా కనిపిస్తాడు అన్నటువంటి దాన్ని భాగవతం చాలా అద్భుతంగా చెబుతుంది. అందరూ కూడా ఆ యుద్ధాన్ని చూడడానికని కృష్ణుడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి యుద్ధాన్ని చూడాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారు. వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు తాను ఆ యుద్ధాన్ని చేసి ఇంకేం కంసుడు లేచి యుద్ధానికే వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి వెళుతూ ఉండగా మీద పడి అతడి మీద కూర్చొని అతడి కిరీటం కింద పడిపోతుంది. చాలా ఘోరమైనటువంటి అవమానం అవుతుంది. మీద కూర్చొని అతడి సంహారాన్ని భగవంతుడు చేసేస్తాడు. దేవతలకు అందరికీ చాలా సంతోషం కలుగుతుంది. పైనుండి పుష్పవృష్టిని చేస్తారు. తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ తాను ఉగ్రసేనుడికి పట్టాన్ని కట్టి తాను మాత్రం రాజు కాకుండా ఉగ్రసేనుడిని రాజుగా ప్రకటించి తాను పరిపాలన చేస్తూ ఉంటాడు. అస్థి ప్రాస్తి అని ఇద్దరు భార్యలు కంసుడికి, జరాసంధుడి కుమార్తెలు. స్వయంవరంలో ఈ కంసుడే అపహారం చేసుకుని వచ్చి ఉంటాడు. ఇతడి శక్తి సామర్థ్యాలు తెలిసి జరాసంధుడు కూడా ఊరికే ఉంటాడు. ఇప్పుడు తన భర్త మరణం తర్వాత అక్కడికే వెళతారు. జరాసంధుడు కృష్ణుడి మీద యుద్ధానికి వస్తాడు అన్నటువంటి కథాంశాన్ని మనకు చెబుతారు. తరువాత జరాసంధుడు మొత్తం 18 సార్లు కృష్ణుడి మీద యుద్ధానికి దండయాత్రకై వచ్చాడు. ప్రతిసారి సైన్యాన్ని సంహరించాలి, దుష్ట క్షత్రియులను సంహరించాలి, జరాసంధుడిని వదిలిపెట్టేసేవాడు. ఈ విధంగా కృష్ణుడు చేస్తూ చేస్తూ ఆ సమగ్రమైనటువంటి దుష్ట భూభార హరణానికై భగవంతుడు వచ్చాడు కాబట్టి దుష్టజనులను సంహారం చేసి జరాసంధుడిని భీముడి చేతిలో సంహారం చేయిస్తాడు భగవంతుడు. ఈ విధంగా జరాసంధుడు చాలా మంది రాజులను వెంటేసుకొని వచ్చేవాడు. ప్రతిసారి వచ్చినప్పుడు 18, 20, 22 అక్షౌహిణి సైన్యములతో తాను యుద్ధానికే వచ్చేవాడు. తర్వాత ఒకసారి కాలయవనుడిని పిలుచుకొస్తాడు సౌభ దేశపు రాజు. అతడు కాలయవనుడు ఉన్నాడు. ఆ కాలయవనుడు ఎలా జన్మిస్తాడు అంటే, ఒకసారి గర్గాచార్యుల వారికి యాదవులు పురోహితులైనా కూడా వాళ్ళని ఏడిపిస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళ కోపం వచ్చి కృష్ణుణ్ణి సంహారం చేసేటువంటి కుమారుణ్ణి పొందాలి అని
ఒక యవన రాజు తన దాసిని పంపించి అక్కడ ఈ కాలయవనుడు జన్మిస్తాడు, అతడు కృష్ణుణ్ణి సంహరించడానికి అని. కానీ కృష్ణుడు ఎవరి వల్ల సంహరించబడేటువంటి వ్యక్తి కాదు. ఆ కాలయవనుడు యుద్ధానికి వస్తాడు. వస్తే కాలయవనుడిని భగవంతుడు యుద్ధరంగం నుండి పారిపోతాడు. అది చూసి కాలయవనుడు, నీవు భీరు, యుద్ధ భీరువు, నీకు ధైర్యం లేదు అని చెప్పి తిడతాడు. వెంటబడి వెళతాడు. భగవంతుడు ఒక గుహలో ప్రవేశిస్తాడు. ఆ గుహలో ప్రవేశిస్తే అక్కడ ఒకరు పడుకొని ఉంటారు. అక్కడ యుద్ధాన్ని వదిలిపెట్టి వచ్చి ఇక్కడ పడుకున్నామని కాళ్ళతో తంతే ఆ తన్నించుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరో కాదు, నిన్నటి దీంట్లో తెలుసుకున్న మాంధాత మహారాజు. ఆ మాంధాత మహారాజు తను దేవతలకు సహాయాన్ని చేసి చాలా అద్భుతమైనటువంటి దేవదానవ యుద్ధంలో దేవతల పక్షంలో సహాయానికి అయి వెళతాడు. అది చూసి దేవతలు సంతోషించి, నీకేం కావాలి అంటే, నాకు నిద్ర కావాలి అని అడుగుతాడు. సరే అని అతి దీర్ఘమైనటువంటి నిద్ర. కానీ వారు భగవంతుడికి చెబుతారు, స్వామి అతడు నిద్రను అడిగినా దాన్ని నువ్వు సార్థకం చేయాలి అని. సరే చేస్తాను, ఇప్పుడు కాదు కృష్ణావతారంలో చేస్తాను అని. అతడికి ఇంకో వరం ఏముంటుంది అంటే, నా నిద్రాభంగాన్ని ఎవరు కలిగిస్తారో, నేను ఎవరినైతే చూస్తానో వాళ్ళు నా కళ్ళ నుండి వచ్చినటువంటి అగ్నికి భస్మీభూతులు అవ్వాలి. సరే అని అదే విధంగా ఇప్పుడు కాలయవనుడిని చూసిన వెంటనే భగవంతుడే ఒక రూపంలో ఉండి ఇక్కడ భస్మీభూతుడిని చేస్తాడు. ఈ సందర్భంలోనే మధ్వాచార్యుల వారు చెబుతారు, నా దేవతోషణం వృథ, దేవతలను ఆరాధించిన తర్వాత అది వ్యర్థంగా ఎక్కడికి పోదు. దాని ద్వారా దేవతలు ఏదో విధంగా మనల్ని, మన పుణ్యాన్ని ఇంకా అధికమయ్యేట్టుగా చూస్తారు. తర్వాత ముచ్చుకుందుడు సాధన చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోతాడు అన్నటువంటి అంశాన్ని చెప్పి ఈ విధంగా కాలయవన సంహారాన్ని భగవంతుడు చేస్తాడు. తర్వాత కృష్ణుడి దగ్గరికి ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చి సందేశాన్ని వినిపిస్తాడు. ఏమీ లేదు, ఈ జరాసంధుడు తాను తన ఔరసపుత్రుడు, తన సొంత కుమారుడు వేరే ఉన్నాడు, కానీ ఈ ఔరసపుత్రుడైనటువంటి శిశుపాలుడికి రుక్మిణిని ఇచ్చి, రుక్మి కూడా విదర్భ దేశపు రాజు, ఆ రాజకుమారుడే రుక్మి. ఆ రుక్మికి చెల్లెలే రుక్మిణి అవుతుంది. ఆ రాజుది ఏమీ నడవదు, కేవలం రుక్మి ఎలా చెబితే అలా. సరే నీ చెల్లెల్ని శిశుపాలుడికి ఇచ్చి వివాహం చేయాలి అని వాళ్ళు మాట్లాడేసుకుంటారు. రుక్మిణి సౌందర్యం ఏమిటి, ఆ జగన్మాత ఎక్కడ, ఈ శిశుపాలుడు ఎక్కడ? అందువల్ల తాను ఒక పత్ర సందేశాన్ని, దానికంటే ముందు రేవతరాజు కుమార్తెను బలరాముడు వివాహం చేసుకుంటాడు. బలరాముడు కూడా అసుర సంహారాన్ని చేసినందువల్ల అతడి శక్తికి మెచ్చుకొని తాను దేవతలే బలరామ అన్నటువంటి నామాన్ని పెడతారు. తర్వాత రుక్మిణి పత్ర సందేశాన్ని పంపిస్తుంది. ఒక బ్రాహ్మణుడు, ఎందువల్ల అంటే లోపల బయట వెళ్ళే వారికి, వేరే వారికి అవకాశం లేదు. ఒక బ్రాహ్మణుడు మాత్రమే రోజు ఇంట్లోకి వచ్చేవాడు, వెళ్ళేవాడు పూజాదులను చూసుకొని. అందువల్ల ఆ బ్రాహ్మణుడి చేతికే రుక్మిణి ఒక పత్రాన్ని ఇస్తుంది. ఏమిటది? అందులో రాస్తుంది, శ్రుత్వా గుణాన్ భువన సంగమస్తే నిర్విశ్య కర్ణ వివరం హరతోంగతాపం రూపం పరం భువన మంగళ మంగళంతే త్వయ్యచ్యుత విశతి చిత్తమపత్రపం మే కాత్వా ముకుంద మహతీ గుణశీల రూప విద్యాపయోద్రవిణధామభిరత్మతుల్యం వ్రీడావతి కులవతీన వృణీత కన్యా కాళేన సింహనరలోక మనోభిరామం. లోకానికే సుందరుడు, నీ గుణాలను తెలుసుకొని మెచ్చుకున్నటువంటి దాన్ని నేను, ఎంత విన్నా తరగనటువంటిది నీ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి చరిత్ర. లోకానికి మంగళాన్ని చేకూర్చేటువంటి నీ రూపాన్ని చూసి నా మనస్సు నీయందే నిక్షిప్తమై ఉన్నది. పురుషోత్తమ ముకుంద, ఎవరు సత్కుల ప్రసూత అయినటువంటి ఏ కన్య నిన్ను వివాహం, నీలాంటి వరుడు కావాలి అని కోరుకోదు చెప్పు.
అందువల్ల నేను నిన్నే ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాను. నీవు వచ్చి నన్ను వివాహం చేసుకుని వెళ్ళాలి. ఎలా ఇంత నిర్బంధం ఉంది, ఎక్కడి నుండి రమ్మంటావు అంటే దానికి ఒక ఉపాయాన్ని చెబుతాను. అంతఃపురాంతర చరాన్న నిహత్య బంధూన్ స్తాముద్వహేకతమితి ప్రవదామ్యుపాయం. పూర్వేద్యురస్తి మహతి కులదేవి యాత్ర యస్యాం బహిర్నవవధోర్గిరిజాముపేయాత్. పెళ్లి వెనుకటి రోజు నేను బయటికి వస్తాను. వచ్చి వాళ్ళ సాయంత్రం గిరిజాలయానికి, పార్వతీ ఆలయానికి మేము వెళ్ళాలి. అది మా కులాచారము. అక్కడికి వెళ్ళి నేను వెళతాను. అప్పుడు నీవు నన్ను వచ్చి అపహారం చేసుకుని వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి చెబుతుంది. అదే విధంగా కృష్ణుడు తాను అందరూ చూస్తుండగానే ఆ రుక్మిణి చేయి పట్టుకుని అందరూ కూడా దిగ్భ్రాంతులవుతారు. అందరూ మా రాజాధిరాజులందరూ ఉన్నారు, పెద్ద సైన్యం ఉన్నది. అంత మధ్యలో కృష్ణుడు తాను రుక్మిణిని అపహారం చేసుకొని శ్రుత్వైతద్ భగవాన్ రామో విపక్షీయన్నుకోద్యమం. ఇక వాళ్ళందరూ యుద్ధానికి వస్తారు అని భగవంతుడు ముందే సరి చేసుకుని ఒక చోట తాను మిగిలిన యాదవులందరినీ, బలరాముణ్ణి, సాత్యకి ఎవరెవరు బలిష్ఠులై ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ యుద్ధానికి పెట్టేసి తాను భీష్మక రాజు యొక్క కుమార్తెను భీష్మక కన్యా వరారోహ కాంక్షంత్యాగమనం హరేహే ప్రత్యాపత్తిమపశ్యంతి ద్విజస్యా చింతయత్తద. తర్వాత తాను కృష్ణుడు చేయి పట్టుకొని తాను పిలుచుకొని వచ్చేస్తాడు. ఈ విధంగా ఇది ఒక 8 విధమైనటువంటి వివాహాలను చెప్పారు. బ్రాహ్మ, క్షత్ర, గాంధర్వ, రాక్షస మొదలైనటువంటివి. అందులో ఇది ఒకటి. ఈ విధంగానే భగవంతుడు చేసి మిగిలిన అందరూ దానవులందరినూ కూడా భగవంతుడు మూర్ఖుల్ని చేసి తాను పిలుచుకొస్తే ప్రగృహ్య పాణినా ధాత్రిం రత్నముద్రోపశోభిన ధాతృనీకాతపత్రాఢ్య బీజ చామర సంకుల తాందేవ మాయామి వవీర మోహినీం సుమధ్యమం కుండల మండితాననం శ్యామం నితంబార్పిత రత్నమేకరం వ్యంజస్తనీం కుంతలకా శంఖిదేక్షణం. అటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆ రుక్మిణీదేవిని పిలుచుకువచ్చి తాను వివాహాన్ని చేసుకుంటాడు. అందులో మధ్యలో రుక్మి వెళతే అతడిని పట్టుకొని పంచశిఖను అతడి శిరస్సునంతా ముండనం చేసేసి బయటనే ఉండిపోతాడు. నేను ఆ కృష్ణుడిని సంహరించే వరకు నేను ఊర్లోకి వెళ్ళను అని ఊరి బయట భోజకట్టం అని ఒక ప్రాంతాన్ని చేసుకొని అక్కడే ఉండిపోతాడు. సంహారం చెయ్యాలి అన్నప్పుడు రుక్మిణి వచ్చి వద్దొద్దు, బంధుత్వ నా అన్న అవుతాడు, చంపితే వివాహ సందర్భంలో అమంగళం అంటే కృష్ణుడు వదిలిపెట్టేసి తర్వాత సంహారాన్ని చేస్తాడు. ఈ విధంగా కృష్ణుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి వివాహ ఘట్టాన్ని రుక్మిణి సాక్షాత్ 2 భాగాలు అవుతారు యాదవుల్లోనే. ఒకరు కృష్ణ పక్షంలో, ఒకరు రుక్మిణి పక్షంలో. ఈ విధంగా ఉండి వారిద్దరి శుభం కరేది నిగ్రహి కృష్ణస్థలే నివాసినం అని చెప్పేసి ఆచార్యుల వారు చెబుతారు. ఆ విధంగా దివ్యమైనటువంటి భగవంతుడి వివాహం సందర్భాన్ని వర్ణన చేసి ఇక్కడితో 10వ స్కందంలో పూర్వాధ్యాయం సమాప్తమవుతుంది. దాని తర్వాత పూర్వార్ధం సమాప్తమవుతుంది. తర్వాత ఉత్తరార్థంలో భగవంతుడు ఈ ప్రసేనజిత్తు ద్వారా తాను మణిని పొందినటువంటి ఆ కథాంశాన్ని మనకు చెబుతారు. ఆ శమంతక మణిని సత్రాజిత్తు సంపాదిస్తాడు సూర్యారాధన ద్వారా. అది రోజు ఇంత బంగారాన్ని ఇస్తూ వెళుతుంది. ఆ విధంగా ఇచ్చినా కూడాను ఒకసారి కృష్ణుడు అంటాడు, ఇది నాకు కావాలి అని. నేను ఇవ్వను అంటాడు. ఆ సత్రాజిత్ తమ్ముడు ప్రసేనజిత్ దాన్ని వేసుకొని వెళతాడు. అతన్ని సింహం సంహారం చేస్తుంది. సింహుణ్ణి జాంబవంతుడు సంహారం చేస్తాడు. జాంబవంతుడి దగ్గర ఉంటుంది. కానీ కృష్ణుడికి అపవాదాన్ని మూటగడతాడు సత్రజిత్. నా తమ్ముడిని సంహారం చేసి కృష్ణుడు మణిని తీసుకున్నాడు. యాదవులందరినీ పిలుచుకొని వెళతాడు కృష్ణుడు. అక్కడ ప్రసేనజిత్తు సంహరించబడ్డాడు. తర్వాత సింహం సంహరించబడింది. గుహలోకి వెళతాడు. అతడితో సుమారు రోజుల వరకు యుద్ధం చేస్తాడు. వీళ్ళందరూ బయట ఉన్న వాళ్ళు, కృష్ణుడు లోపలికి పోయినవాడు అలాగే పోయాడు, మేము వెళ్ళిపోదామని అందరూ వచ్చేస్తారు. జాంబవంతుడు తన భక్తుడే, రామావతారంలో విశేష భక్తిని చేసినటువంటి వ్యక్తి. ఉత్పత్త్యర్థం జాంబవత్యాహ అని ఆచార్యుల వారి నిర్ణయంలో చెబుతారు. ఆ విధంగా జాంబవతి ఉత్పత్తి కొరకు అతడు ఉన్నాడు. తర్వాత
అతడు యుద్ధం బాగా ప్రయత్నం అంటే తన శక్తి సామర్థ్యాలను వినియోగించే చేస్తాడు. కానీ చివరికి కృష్ణుడి ముందు తాళలేక కింద పడిపోయి రామాని స్మరణం చేస్తాడు. అప్పుడు ఆ కృష్ణుడిలోనే రామరూపం కూడా కనిపిస్తుంది. కాళ్ళ మీద పడి తప్పైపోయింది అంటాడు. భగవంతుడు అతడి శరీరం మీద తన అద్భుతమైనటువంటి అమృత హస్తాన్ని ఆ శరీరం అంతా కూడా రాస్తే ఆ గాయాలన్నీ మానిపోతాయి. ఆ తన కుమార్తె అయినటువంటి ఆ ఆ కుమార్తెను జాంబవతిని ఇచ్చి వివాహం చేసేస్తాడు. ఆ ఆ మణిని కూడా ఇస్తాడు. ఆ మణిని తీసుకొచ్చి సత్రాజిత్కి ఇస్తాడు భగవంతుడు అందరి సమక్షంలో. తప్పైపోయింది అని తన కన్యామణి అయినటువంటి సత్యభామను ఇచ్చి వివాహం చేస్తాడు. రుక్మిణి సత్యభామ సాక్షాత్తుగా భగవంతుడి యొక్క ఇద్దరు, లక్ష్మీదేవి 2 రూపాలతో వస్తుంది. మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా అనాది కాలం నుండి భగవంతుణ్ణి తప్ప వేరే వారిని వివాహం చేసుకోలేదు. 6 మంది షణ్మహిషి అని. వారి యొక్క స్థానం చాలా గొప్పది. దాని తర్వాత మిగిలిన 16,100 మంది అని ఈ విధంగా నిర్ణయాన్ని చెబుతారు ఆచార్యుల వారు. ఆ 6 మందిని, అందులో జాంబవతిని మొట్టమొదట వివాహం చేసుకుంటాడు. సత్యభామను వివాహం చేసుకుని దాని తర్వాత ఆ ఆ, కాళింది వివాహం, యమున చెల్లెలు అంటే సూర్యపుత్రి, తర్వాత మిత్రవింద, నీల, భద్ర, లక్షణ వీళ్ళందరినీ కూడా భగవంతుడు ఒక్కొక్క సందర్భంలో వివాహం చేసుకుంటూ వెళతాడు. కొంతమంది కృష్ణుడిని విరోధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది కృష్ణుడికే ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి వివాహం చేసి ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ విధంగా షణ్మహిషి ఏతన్మధ్యలో బలరాముడు కృష్ణుడి మీద కోపగించుకొని శమంతకమణి విషయంలో చాలా కోపగించుకుంటాడు. తర్వాత అతి శతధన్వ పట్టుకొని వెళతాడు. శతధన్వుని సంహారం చేసి ఆ మణిని తీసుకువచ్చి అందరి సమక్షంలో 5 సంవత్సరాల కృష్ణుడి మీద కోపంతో విదేహ పట్టణానికి వెళ్ళిపోతాడు. దుర్యోధనుడు అక్కడికి వెళ్ళి అతడి శిష్యత్వాన్ని వహించి తాను విద్యను అర్థాత్ గదా విద్యను నేర్చుకుని అప్పుడే మాట తీసుకుంటాడు, సుభద్రకు నాకు ఇచ్చి వివాహం చేయాలి. ఎంతమంది ఏం మాట ఇస్తే జరిగేది కృష్ణుడు ఏ విధంగా చెప్తాడో అదే జరిగేది. అది జరుగుతుంది. తర్వాత రుక్మిణి యందు ప్రద్యుమ్నుడు జన్మిస్తాడు. ఆ ప్రద్యుమ్నుడిని తాను అపహారం చేసుకుని వెళతాడు శంబరాసురుడు. తన ఇంట్లో పెట్టి ఉంటే అక్కడే రతిని బంధించి ఉంటాడు. ఆ రతి తన భర్త అయినటువంటి ప్రద్యుమ్నుడిని చూసి 4 సంవత్సరాల్లో రసాయనాలన్నింటినీ కూడా కలిపి అతన్ని యుక్త వయస్సు వచ్చేటువంటిగా చేసి తర్వాత ఆ శంబరాసుడితో యుద్ధాన్ని చేసి అక్కడ జయించి తాను తిరిగి వస్తాడు మళ్ళీ తన ఇంటికి అన్నటువంటిది. ప్రద్యుమ్నుడిని 3 సార్లు భగవంతుడు ఉత్పత్తి చేస్తాడు. ఒకటి ప్రారంభంలో జరాసంధుడితో యుద్ధంతో అప్పటికప్పుడు తన ఉదరం నుండి ప్రద్యుమ్నుడిని సృష్టించి అతడితో యుద్ధాన్ని చేయిస్తాడు. రెండవసారి ఇక్కడ జన్మించినప్పుడు అపహరించుకుని వెళతారు, అది మళ్ళీ మూడవసారి ఈ విధంగా శంకరుడి ద్వారా వరాన్ని తీసుకుని మళ్ళీ ప్రద్యుమ్న ఉత్పత్తిని. భగవంతుడికి ఏది అసాధ్యం చెప్పండి, సర్వస్వాన్ని సాధన చేసేటువంటి సామర్థ్యం భగవంతుడికి ఉన్నది అని చెప్పేసి తర్వాత శమంత పంచకంలో పౌండ్రకాది దుష్టజనుల వధ, తరువాత శమంత పంచకంలో అందరూ సమాగమాన్ని చేసి అక్కడ కృష్ణుడు యాగాన్ని నిర్వహిస్తాడు. తర్వాత తన చనిపోయినటువంటి కుమారులను చూడాలి ఒకసారి అని దేవకి ప్రార్థన చేస్తే దేవలోకం నుండి వాళ్ళందరినీ కూడా భగవంతుడు పిలుచుకువచ్చి తాను చేస్తాడు అని చెప్పేసి తర్వాత ఇంద్రప్రస్థకు వెళ్ళి అక్కడ ఖాండవనాన్ని దహనం చేయించి జరాసంధుడిని సంహారం చేయించి రాజసూయ యాగాన్ని కృష్ణుడు పాండవుల ద్వారా చేయిస్తాడు అన్నటువంటి అంశాన్ని కూడా మనకు చెబుతారు. ఈ విధంగా భగవంతుడు తన అద్భుతమైనటువంటి లీలలను చూపిస్తూ అర్జునుడికి గర్వభంగాన్ని, భీమసేనుడి యొక్క జీవోత్తమత్వాన్ని ఒకటా రెండా భగవంతుడు చేసింది చాలా అద్భుతంగా భగవంతుడు చేసి చివరిలో తన బాల్యమిత్రుడైనటువంటి కుచేలోపాఖ్యానం చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. కుచేలుడు కృష్ణుడితో పాటు సాందీపిని ఆచార్యుల వారి దగ్గర చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తి. కానీ చాలా పేదరికం. ఎంత పేదరికం అంటే ఎవ్వరికీ తినడానికి ఏమీ లేదు. ఎంత భిక్ష వచ్చినా పిల్లలకే సరిపోయేది. ఎప్పుడు భార్య చెప్పేది, మీ
నీ మిత్రుడు జగత్పతి కృష్ణుడు అంటాడు, ద్వారకాధీశుడు, ఒక్కసారి వెళ్ళిరండి, ఎవరెవరికో అనుగ్రహాన్ని చేస్తూ ఉన్నాడు, మీరు అడిగితే చెయ్యడా? సరే, సంకోచంతోనే భార్య మాట పడలేక వెళతాడు. వెళితే ఏమి భగవంతుడికి ఇవ్వడానికి ఏమీ లేదు. సరే, నీ ఇల్లంతా వెతికితే ఒక 2 ముష్టి అటుకులు మాత్రమే దొరుకుతాయి. దాన్నే పంచెలో కట్టుకొని వెళతాడు. చిరిగిపోయినటువంటి పంచ, మాసిపోయినటువంటి గడ్డం, అలాగే వెళతాడు. వెళితే అక్కడ అందరూ బంధిస్తారు. కృష్ణుడేంటి, నువ్వేంటి, చెప్పినంటే ఒకసారి అని చెబితే కృష్ణుడు పంపించమని చెబుతాడు. ఆ రాజహర్మ్యానికి వెళతాడు. చాలా ఆదరంగా భగవంతుడు కుచేరుణ్ణి ఇంట్లో పిలుచుకొచ్చి అందరూ చూస్తారు. నా మిత్రుడు అని పరిచయం చేసి తనే అభ్యంగానికి నూనె పెడతాడు, వేడి నీళ్ళ స్నానం చేయిస్తాడు, అంతా అవుతుంది. కడుపు నిండా భోజనం పెట్టిస్తాడు. అప్పుడు కూడా తినేటప్పుడు నా వాళ్ళకి ఏం లేదు, నేను తింటూ ఉన్నాను అనేటువంటి భావన కలుగుతుంది. సరే, అదే అవుతుంది. చివరిలో ఏం తెచ్చావు అని తను తెచ్చిన ఒక ముష్టి అటుకులు తింటాడు, రెండో ముష్టి తింటాడు, మూడో ముష్టి వద్దు అని రుక్మిణి వారిస్తుంది. అంతా అవుతుంది. సరే, వెళ్ళి వస్తాను అంటాడు. వెళ్ళి రమ్మని చెబుతాడు. అప్పుడు ఆలోచన చేస్తాడు, ఈ రుక్మిణి కట్టుకున్న పాత చిరిగిపోయిన చీర ఒకటి నా ముఖం మీద వేసినా చాలు కదా అని అనుకుంటాడు. సరే, ఇంతే, వద్దులే, ఎందుకు అడగడము, చాలా మొహమాటం, వద్దు వద్దు అనుకుని అలాగే తిరిగి వస్తాడు. తిరిగి వచ్చి చూస్తాడు, తన ఇల్లే కనిపించదు. ఎవరెవరో తిరుగుతూ ఉన్నారు, దాసదాసి. తప్పి వచ్చానా అని అనుకుంటాడు. 2 సార్లు ఆలోచన చేస్తాడు. చివరికి భార్య చూస్తుంది, రమ్మని చెబుతుంది. నీవే, అంత వజ్రాభరణాలతో నిండిపోయింది. కుమారులందరూ కూడా చాలా దివ్యంగా కనిపిస్తూ ఉన్నారు. తాను అడగకుండానే కృష్ణుడు ఇంత అద్భుతంగా తనను అనుగ్రహించాడు అని చెప్పేసి తాను ఆ కృష్ణుడి యొక్క విశిష్టమైనటువంటి రూపాన్ని మనసులో ధ్యానం చేసుకుంటాడు. ఈ విధంగా భగవంతుడు తాను ద్వారకలో అద్భుతమైనటువంటి తన మహిమలన్నింటినీ కూడా చూపించి తాను సర్వస్వం దేవతా ఉత్తముడు అన్నటువంటి దాన్ని క్షణక్షణానికి అందరికీ కూడా చూపిస్తూ వెళతాడు భగవంతుడు అన్నటువంటి అంశాన్ని చెబుతూ దశమ స్కందాన్ని పూర్తి చేసుకొని ఏకాదశ స్కందంలో యాదవులను ఏ విధంగా సంహారం చేయాలి, ఎందువల్ల అంటే మహానుభావులు వారు వచ్చినప్పుడు వారి వంశంలో 100 సంవత్సరాల వరకు కూడా దుర్జనులు సామాన్యంగా పుట్టరు. వరశాపాలు నిమిత్తంగా వేరే, కానీ నిజంగా అయితే వాళ్ళు అటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి కులంలో దుర్జనులు రావడానికి అవకాశం లేదు. ఆ సంతతి అలాగే పెరుగుతూ పోతే కలియుగానికి అవకాశమే లేదు. అందువల్ల మహాభారత యుద్ధ నిమిత్తంగా సమగ్ర రాజవంశాలను భగవంతుడు నాశనం చేసేస్తాడు. 5 పాండవులు, ఒక్క పరీక్షిత్ మహారాజును తప్ప మిగిలిన అందరినీ సంహారం చేస్తాడు. దృష్టద్యుమ్న, ద్రుపద, అందరినీ ఎవ్వరూ లేకుండా చేసేస్తాడు. కానీ ఇక్కడ యాదవులు మహానుభావులు, దేవాది దేవతలు, వాళ్లే వచ్చారు, మహాబలిష్ఠులు, వాళ్ళెవరి చేతిలో చేయించావాలి. అందువల్ల ఒకసారి వాళ్ళందరూ కలిసి సాంబుడికి ఒక పురుషుడే కానీ స్త్రీ వేషాన్ని వేసి ఒక రోల్ లాగా పెట్టేసి లోపల దానికి వస్త్రాలను చుట్టి సప్త ఋషులందరూ కూడా తీర్థయాత్రల నిమిత్తంగా వస్తూ ఉన్నప్పుడు అడుగుతారు, స్వామి, మా అమ్మాయి, యాదవుల అమ్మాయి ప్రసవిస్తూ ఉన్నది, ఆడబిడ్డను ప్రసవిస్తుందా, మగపిల్లవాడిని ప్రసవిస్తుందా చెప్పండి అని అడుగుతారు. ఋషులు దివ్య జ్ఞానంతో చూసి వీళ్ళు మమ్మల్ని ఆటలాడించడానికి ఈ విధంగా చేస్తున్నారు అని, అందులో ఒక ముసలం పుడుతుంది, అదే ముసలమే మీ యొక్క సర్వస్వ యాదవ కులాన్ని నాశనం చేస్తుంది అని శాపం ఇస్తాడు భగవంతుడు. ఈ విధంగా భూభార రాజభృతనం యదుభిర్నిరస్య గుప్తీస్వబాహుభిరచింతయత ప్రమేయ. నా కులాన్ని ఏ విధంగా నాశనం చేయాలి అని చెప్పేసి బ్రహ్మణ్యానాం వదన్యానాం నిత్యం వృద్ధోపసేవినాం విప్రశాప కథమభూత్. బ్రాహ్మణ శాపం ఎలా కలిగింది అంటే కారణాన్ని చెబుతారు. తర్వాత బ్రాహ్మణ శాపాన్ని తీసుకుని వాళ్ళందరూ కూడా భయపడిపోతారు. చూస్తే ఒక చిన్న ముసలిలాగా ఉంటుంది, దాన్నంతా కూడా రాతి మీద తిక్కేసి అదంతా కూడా ఆ పొడి వస్తుంది, దాన్నంతా కూడా సముద్రంలో వేసేసి ఆ చిన్న ముక్కలను సముద్రంలో వేసేసి ఇంకా మాకేం కాదు అని యాదవులు అనుకుంటారు. కానీ ఆ సముద్రంలో వేసిన ముసలి యొక్క అదంతా ఒడ్డుకు వచ్చేసి అక్కడ ఈషిక అన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద గడ్డి, అది చాలా దట్టంగా పెరుగుతుంది.
అది పరస్పరంగా ఒకరిని ఒకరు కొట్టుకొని చనిపోవాలి అన్నటువంటిది. ఆ సందర్భంలో నారదుల వారు అక్కడికి వస్తారు. వస్తే వసుదేవుడు అడుగుతాడు, నాకు ఉపదేశం చేయమని. భగవాన్ భవతో యాత్ర స్వస్థయే సర్వదేహినాం కృపణానాం యథా పిత్రోః ఉత్తమ శ్లోకవర్త్మనః. నాకు ఉపదేశం చేయండి అంటే, వెనకటికి ఆ మీ కుమారుడి మీద నా కుమారుడు అన్నటువంటి భావన ఉంచుకోవద్దు వసుదేవ, అతడు సాక్షాత్ భగవంతుడు అన్నటువంటి తత్వోపదేశాన్ని చేసి, వెనకటికి నిమి చక్రవర్తి అని జనక వంశంలో అయ్యాడు. అతడి దగ్గరికి జాయంతేయులు అర్థాత్ ఋషభనామక భగవంతుడి యొక్క భరత చక్రవర్తి యొక్క తమ్ముళ్ళు వాళ్ళు వస్తారు. వస్తే వారికి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఉపదేశాన్ని చేస్తే వెళతారు. మొట్టమొదట కవి అన్నటువంటి వ్యక్తి, మన్యేకుతశ్చిత్ భయమచ్యుతస్య పాదాంబుజోపాసనమత్ర నిత్యం ఉద్విగ్న ఉద్ధేర సదాత్మభావాత్ విశ్వాత్మనా యత్ర నివర్తతేభిః. ఈ సంసారంలో తనది కానటువంటి దాన్ని తనది అని భావించి దాన్ని దక్కించుకోవడానికి నానా విధమైనటువంటి ప్రయత్నాలను చేస్తాడు. కానీ భగవంతుడి పాదముల యందు భక్తిని చెయ్యడు. ఏది తారకమో దాన్ని వదిలిపెట్టేస్తాడు, ఏది కాదో దాన్నే తనది అని తీసుకొని తానుంటాడు. కానీ సర్వభయాలకు మూల కారణం భగవంతుణ్ణి వదిలిపెట్టడం. ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తే మనకు సర్వాత్మన భయం అన్నటువంటిది ఉండదు అన్నటువంటి దాన్ని చెప్పి ప్రసిద్ధమైనటువంటి శ్లోకం, కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా అనుసృత స్వభావం కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయేత్ తత్. కాయిక వాచిక మానసికమైనటువంటి సకల ఇంద్రియముల ద్వారా, బుద్ధి ద్వారా, అదేవిధంగా స్వభావానికి అనుగుణంగా చేసినటువంటి సకల కర్మలు భగవంతుడు నా ద్వారా చేయించాడు అని అది భగవంతుడి పూజారూపంగా భావించి భగవంతుడికి సమర్పణ చేయండి అని చెప్పేసి చెబుతారు. దాని తర్వాత ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దివ్యమైనటువంటి ఉపదేశాన్ని చేస్తారు. హరి అన్నటువంటి వారు ఉపదేశాన్ని చేస్తారు. ఈశ్వరే తదధీనీషు బాలిషేషు ద్విషత్సు చ ప్రేమా మైత్రి కృపాపేక్ష చ యఃకరోతి సమధ్యమః అర్చాయామేవ హరయే పూజామ్య శ్రద్ధయేహతే. కేవలం భగవంతుడు ప్రతిమలో మాత్రమే ఉన్నాడు అని ప్రతిమను మాత్రమే పూజ చేసేటువంటి వాడు అధముడు. నిజంగా భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు అంటే, భగవంతుడు తాను తల్లిదండ్రుల యందు ఉన్నాడు, భగవంతుడు గురువుల యందు ఉన్నాడు. అది సాక్షాత్ భగవత్ ప్రతీకం. పూర్వకాలంలో అయితే బ్రాహ్మణులకే ఆ విధమైనటువంటి పూజ చేసేవారు. ఇప్పుడు ప్రతిమల్లో భగవంతుడిని ఆరాధన చేయడం మొదలు పెట్టారు అని చెప్పేసి హరి అన్నటువంటి వారు తాము ఉపదేశాన్ని చేస్తారు. తర్వాత అంతరిక్ష మునుల వారు తాము ఉపదేశాన్ని చేస్తారు. కర్మాణి కర్మభిః కుర్వన్ సనిమిత్తాని దేహభృత తత్తత్ కర్మఫలం గృహ్ణన్ భ్రమతి ఇహ సుఖేతరం. శరీరధారి అయినటువంటి జీవుడు పూర్వకర్మానుసారంగా ప్రయత్నపూర్వకంగా తాను మళ్ళీ మళ్ళీ కర్మలను చేసి అక్కడే ఉండి నానా విధమైనటువంటి క్లేశాలను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. అందువల్ల కర్మ ఇది ప్రధానం కాదు, తత్వజ్ఞానమే ప్రధానము అన్నటువంటి అంశాన్ని చెబుతారు. తర్వాత ప్రబుద్ధముల వారు ఉపదేశాన్ని చేస్తారు. ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క విశిష్టమైనటువంటి ఉపదేశాన్ని చేస్తూ, తాను విద్యను సంపాదించాలి అంటే ఎవరు కారణం అంటే, తస్మాత్ గురుం ప్రపద్యేత జిజ్ఞాసు శ్రేయ ఉత్తమం శాబ్దే పరేచ నిష్ణాతం బ్రహ్మణ్యుపశమాశ్రయం. అందువల్ల గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి షాధిమాంతాం ప్రపన్నమని గురువులను ఆశ్రయిస్తే వారు తత్వోపదేశాన్ని చేస్తారు. అందువల్ల గురుముఖంగానే విద్య రావాలి తప్ప గురువులు లేకుండా విద్య అన్నటువంటిది రాదు. తత్ర భాగవతాం ధర్మాన్ శిక్షేద్ గురువాత్మదైవతః అమాయ అనువృత్యాయైః తుష్యేద్ ఆత్మాత్మదోహరిః. అక్కడ అమాయ కపటంతో కాదు, వారిని ప్రసన్నీకరించుకొని వారి ద్వారా విద్యను సంపాదిస్తే ఆ విద్య మనకు తారకం అవుతుంది అన్నటువంటి అంశాన్ని అమాయ అనువృత్యాః అని చెప్పేసి చెబుతారు. ఈ విధంగా
పిప్పలాయనుల వారు ఒక ఉపదేశాన్ని చేస్తారు. స్థిత్యుద్భవ ప్రళయ హేతురహేతురస్య యస్వప్న జాగర సుషుప్తిషు సంబహిశ్చాదేహేంద్రియాసు హృదయాని చరంతి ఏన సంజీవితాని తదవైహి పరం నరేంద్ర. ఎవరైతే ఈ ప్రపంచానికి జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తులను ప్రసాదిస్తారో, సృష్టి స్థితి లయాలను భగవంతుడే ప్రసాదిస్తాడు. అటువంటి ఆ భగవంతుడు సర్వనియామకుడు, సర్వప్రేరకుడు అయినా కూడాను దేహేంద్రియ ప్రాణములతో ఆ భగవంతుణ్ణి పరబ్రహ్మ నారాయణ అన్నటువంటి భగవంతుణ్ణి మనం తెలుసుకోవాలి అని చెప్పేసి వారి ఉపదేశం ఉన్నది. తర్వాత ఆవిర్హోత్ర అన్నటువంటి ఋషుల వారు ఈ విధంగా చెప్తూ కృష్ణుడు తాను తర్వాత తన వంశం పూర్వజుడైనటువంటి యతి తాను సంచారం చేస్తూ ఒక అవధూతుడి దగ్గరికి వెళతాడు. ఆ అవధూతుడు తాను సంతోషంగా ఉన్నాడు. ఇలా ఎలా సంతోషంగా ఉన్నావు అవధూత అని అడిగితే తాను చెబుతాడు, నాకు 24 మంది గురువులు అన్నటువంటి దివ్యమైనటువంటి తత్వాన్ని తాను చెబుతాడు. ఎందుకు అంటే ఒక్కొక్కరి ద్వారా నేను ఒక్కొక్క దాన్ని నేర్చుకున్నాను అని చెప్పేసి తాను చెబుతాడు. ఏతన్ మధ్యలో దేవతలందరూ కూడా వచ్చి భగవంతుడికి తాము నీవిక పరంధామానికి రావాలి, అవతారాన్ని సమాప్తి చేయాలి అని చెబుతారు. సరే అని భగవంతుడు కూడా దానికి సమ్మతిస్తాడు. బ్రహ్మాది దేవతలు వచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ సందర్భంలో ఉద్ధవుడు వచ్చి భగవంతుడి దగ్గరికి వస్తే ఉద్ధవుడికి తత్వోపదేశాన్ని చేస్తాడు. చాలా దివ్యమైనటువంటి తత్వోపదేశం ఉన్నది. దాన్ని శ్రీకృష్ణుడే ఉపదేశం చేసి నీవు కలాప గ్రామానికి వెళ్ళి దీన్నే కాస్త మైత్రేయుల వారి సంవాదంలో కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. అవధూతోపాఖ్యానాన్ని చెబుతాడు. ఆత్మను అత్రాప్యుదాహరంతి మాం ఇతిహాసం పురాతనం అవధూతస్య సంవాదం యదో రమిత తేజస. యదువుకు అవధూతుడికి జరిగినటువంటి సంవాదాన్ని చెబుతారు. ఆ బ్రాహ్మణుడు అవధూతుడు నువ్వు ఇంత సంతోషంగా ఎలా ఉన్నావు అని అడిగితే సంతిమే గురవో రాజన్ బహవో బుద్ధ్యుపాశ్రితాః యతో బుద్ధిముపాదాయ ముక్తోటామీహ తాన్ శృణు. ఎవరెవరు పృథివీ, వాయు, ఆకాశ, నీరు, అగ్ని, చంద్రుడు, సూర్యుడు, కపోత, అజగర, సింధు, సముద్రం, పతంగ అనేటువంటి చిన్న పురుగు, మధుకృత్, గజ, మధుహ, హరి, మీన అంటే చేప, పింగళ అనేటువంటి వేశ్య, పురర, అర్భక, ఈ విధంగా కుమారి, శరకృత్ సర్వ ఊర్ణనాభిస్సుపేషకృత ఏతే నీ గురవో. ఇంతమంది నా గురువులు ఉన్నారు. ఒక్కొక్కరి ద్వారా ఒక్కొక్క దాన్ని తెలుసుకున్నాను. భూమి నాకు మొదటి గురువు. ఎందువల్ల అంటే ఏ విధమైనటువంటి కష్టం వచ్చినా కూడా విచలితుడై తాను సర్వస్వాన్ని పోగొట్టుకున్నాను బాధలో ఉండకూడదు. భూమిని ఇంతమంది తొక్కుతారు, నానా విధమైనటువంటి మలమూత్ర విసర్జన అన్ని భూమి మీదే చేస్తారు. కానీ భూమి అన్నింటినీ సహించుకొని ఉంటుంది. అందువల్లనే సర్వం సహా అని భూమికి పేరు. ఈ విధంగా భూమి ఉన్నది. అందువల్ల భూమిని చూసి నేను ఆ గుణాన్ని నేర్చుకున్నాను అని వాయు రెండో గురువు. అది సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా వాయుకి ఏమి కాదు. సుగంధం పూల తోట మీద నుంచి కూడా వాయువు వస్తుంది. అదే విధంగా దుర్గంధాన్ని కూడా వాయువు మోసుకొస్తుంది. ఏ విషయ సంపర్కానికి లోనైనా కూడాను ఆ గుణదోషములు వాయువుని ఏమీ చెయ్యవు. అదే విధంగా నేను కూడా ఉన్నాను. తర్వాత ఆకాశం తర్వాత మరొక గురువు. ఆకాశం ఎలా గురువు అంటే ఆకాశం లోపల ఉంటుంది, బయట ఉంటుంది. ఎలా ఉన్నా కూడాను ఏకప్రకారంగా ఉండేటువంటి దాన్ని నేను అక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నాను. నీరు, అగ్ని సర్వభక్షం. కానీ సర్వభక్షోపియుక్తాత్మ నాదత్తే పాపం అగ్నివత. అగ్నికి పాపమే లేదు.
అదే విధంగా నేను ఉన్నాను అని చెప్పేసి తర్వాత సాధన చేయడానికి కుమారి కంకణ అని చెబుతారు. ఒక ఇంట్లో జనులందరూ కూడా వస్తారు. వాళ్లకు భోజనం అన్నం పెట్టాలి. ఇంట్లో చూస్తే బియ్యం నిండుకున్నాయి, వడ్లు దంచాలి. అప్పుడు ఒక గాజు తీసేస్తుంది. అయినా కూడా ఆ శబ్దం వినిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే బయట వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అని. చివరికి తన 2 చేతులకు ఒక్కొక్క గాజును అన్నీ తీస్తే అది అమంగళం. అందువల్ల ఒక గాజును మాత్రమే పెట్టుకొని తాను దంచుతుంది. అది చూసి నేను సాధనకు ఒక్కరే ఉండాలి అన్నటువంటి అంశాన్ని తెలుసుకున్నాను. ఈ విధంగా సూర్యుడు ఒక గురువు. సూర్యుడు వేసవి కాలంలో తన కిరణములతో నీటినంతా తీసుకుంటాడు, వర్షకాలంలో మళ్ళీ ఇచ్చేస్తాడు. మేము ఇంద్రియములతో సకల పదార్థంను తీసుకోవాలి, మళ్ళీ అవిహిత కాలంలో అన్నిటినీ కూడా త్యాగం చేయాలి అన్నటువంటి దాన్ని సూర్యుడి ద్వారా తెలుసుకున్నాను. నాకు ఒక ఈ పావురాయి కూడా ఒక గురువు. అది తన భార్యాపుత్రుల మీద అతి అయినటువంటి స్నేహాన్ని చేసి తన జీవితాన్ని నాశనం చేసేసుకుంటుంది. దాన్ని చూసి నేను అది నేర్చుకున్నాను, ఎవరి మీద అతి అయినటువంటి స్నేహం చేయకూడదు అని. మరి ఒక పక్షి తన నోట్లో ఒక మాంసపు ముక్కను పట్టుకొని వెళుతుంది. చాలా పక్షులన్నీ తనకంటే పెద్దవన్నీ కూడా దాని వెంబడి పడతాయి. అప్పుడు తన జీవిత రక్షణ కొరకు దాన్ని వదిలేస్తుంది, ఆ నోట్లో ఉన్నటువంటి ముక్కను. వాటికన్నిటికీ ఆ ముక్క కావాలి తప్ప దీని మీద లేదు అని ముక్క వెంబడి వెళ్ళిపోతాయి. అదేవిధంగా నేను కూడా అపురూపమైనటువంటి వస్తువుని నా దగ్గర ఉంచుకోకూడదు అన్నటువంటి దాని దగ్గర నేర్చుకున్నాను అని చెప్పేసి ఈ విధంగా చాలా అద్భుతమైనటువంటి వాటిని చెప్పి ఉద్ధవుడు చెబుతాడు. తనకు భగవంతుడి యొక్క నిర్మాల్య గంధాన్ని దాన్ని స్వీకరించేటప్పుడు త్వయోపభుక్త స్రగ్గంధాః వాసోలంకార చర్చితాః ఉచ్చిష్ట భోజినోదాసాః తమ మాయాం జయేమహి. భగవంతుడి ఉచ్చిష్టాన్ని, నైవేద్యాన్ని స్వీకరించి భగవంతుడికి సమర్పితమైనటువంటి గంధాన్ని మనం పెట్టుకుంటే దాని ద్వారా ఈ సంసారం నుండి మనం విముక్తులమవుతాము అన్నటువంటి అంశాన్ని ఉద్ధవుడు భగవంతుడి దగ్గర చెబుతాడు. ఈ విధంగా చాలా దివ్యమైనటువంటి ఈ సప్తమ స్కందాన్ని, ఆ ఏకాదశ స్కందాన్ని అతి సంక్షేపంగా తెలుసుకొని మనం ద్వాదశ స్కందానికి వెళదాం. భగవంతుడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఉపదేశం కూడా ఇక్కడ ఉన్నది. సమయం లేదు, అందువల్ల నేను భగవంతుడు జీవ విలక్షణుడు, అర్థాత్ భగవంతుడికి జీవుడికి భేదం ఉన్నది అన్నటువంటి తత్వాన్ని భగవంతుడు ఉపదేశం చేస్తాడు. భగవంతుడు స్వతంత్రుడు, సదాచార భక్తి ఇదే మోక్షానికి ప్రధాన సాధనము అన్నటువంటి దాన్ని భగవంతుడి యొక్క ఉపదేశం నానా విధమైనటువంటి దుర్మతముల నాశనాన్ని చేయాలి అని చెప్పేసి భిక్షుగీత, ఇవన్నీ కూడా వైష్ణవ ధర్మాలను భగవంతుడు ఉపదేశం చేస్తాడు. ఈ విధంగా చేసి యదుకులాన్ని సంహారం చేసేసి భగవంతుడు తాను పరంధామ యాత్రను చేస్తాడు అన్నటువంటి అంశాలను చెబుతూ ఏకాదశ స్కందాన్ని సమాప్తి చేసి ద్వాదశ స్కందంలో కలియుగంలో వచ్చేటువంటి రాజవంశాలను చెబుతారు. ఈ కలియుగ సమాప్తి అప్పుడు భగవంతుడు కల్కి రూపంలో వస్తాడు. ఇంకా 4 లక్షల కలియుగ సంవత్సరాలు గడవాలి. అంతవరకు కూడా అది అయిన తర్వాత భగవంతుడు తాను కల్కి రూపంగా వస్తాడు. ఇప్పుడు ఎవరెవరో టీవీల్లో మేమే కల్కి అని చెప్పుకొని తిరుగుతూ ఉన్నారు. అదంతా కూడా ఆ విధంగా భాగవతం చెప్పలేదు. చివరిలో వస్తాడు కల్కి అన్నటువంటిది. ఇందులో ముఖ్యంగా జనుల యొక్క అతి విచిత్రమైనటువంటి దురాచారాలను కలియుగంలో పొంది ఉంటారు. కానీ ఇంత ఘోరమైనటువంటి అవస్థలున్నా కూడా కలియుగంలో భగవంతుడిని ఆరాధన చేస్తే శీఘ్రంగా భగవంతుడు ఫలితాన్ని ఇస్తాడు. కలౌ తత్ సంకీర్తనాధరేహే అని చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ విశేషంగా మార్కండేయ మునుల వారి గురించి చెబుతారు. మార్కండేయ ఋషుల వారు అల్పాయుషులుగా ఉన్నా కూడా ప్రతిరోజు వారి తండ్రి గారు మునకండ ఋషుల వారు పెద్దవారు ఎవరైనా ఆశ్రమానికి వస్తే వెళ్ళి వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకొని నమస్కారాన్ని చేయించారు. వారు దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ అని వారు చెప్పి 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 అతి దీర్ఘమైనటువంటి ఆయుష్ను పొందుతారు. స్వయం రుద్రదేవుల వారు ఆయుష్యాన్ని ఇచ్చి వెళతారు.
అంతటి దివ్యమైనటువంటి ఆయుష్యాన్ని తీసుకున్నటువంటి భగవద్భక్తులు ఆ మార్కండేయుల వారు తాము ఆ ప్రళయాన్ని చూడాలి అని చెప్పేసి భగవంతుడిని అడుగుతారు. తమ ఆశ్రమంలో కూర్చుండగానే ఒక్కసారిగా నీళ్లు వచ్చేస్తుంది. నీళ్లలో తేలుకుంటూ వెళతారు. ఏదో ఆశ్రయం దొరుకుతుంది, దాని మీద ఉంటారు, అన్నీ చూస్తారు, ఎక్కడా ఏమీ లేదు. చాలా దూరంలో ఒక తేజస్సు కనిపిస్తుంది. దగ్గరికి వెళితే వటపత్రశాయి భగవంతుడు పడుకొని ఉన్నాడు. దగ్గరికి వెళితే భగవంతుడి లోపల ప్రవేశించేస్తారు. అక్కడ ఒక దివ్యమైనటువంటి ప్రళయాన్ని చూస్తారు. ఎంత అద్భుతం, ఎంత అద్భుతం అని ఆలోచన చేసుకుంటూ ఉండగానే మళ్ళీ వచ్చి తమ ఆశ్రమంలో కూర్చుంటారు. ప్రళయాన్ని చూడాలి అని భగవంతుడిని అపేక్షించారు. భగవంతుడు సత్యమైనటువంటి ప్రళయాన్ని వారికి చూపించి మళ్ళీ తెచ్చి ఆశ్రమంలోనే వదిలిపెడతారు. తర్వాత రుద్రదేవుల వారి విశేషమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు. ఈ విధంగా ఆ నరనారాయణుల దర్శనం చేసుకుని మహాప్రళయాన్ని చూస్తారు. ఆ శిశువు ఉదరంలో బ్రహ్మాండాన్ని భగవంతుడు చూపిస్తాడు. 12 మాసములలో 12 సూర్యులు అని చెప్పేసి సమగ్రమైనటువంటి భాగవత విషయానుక్రమణిక. ఈ సందర్భంలోనే ఒక కశ్యప బ్రాహ్మణుడు వస్తూ ఉన్నాడు. దారిలో తక్షకుడు కనిపించాడు. ఏం బ్రాహ్మణ అంత త్వరగా వెళుతూ ఉన్నావు అంటే, లేదు మా రాజు పరీక్షిత్ రాజును సంరక్షించాలి. ఎందువల్ల? లేదు, తక్షకుడు వచ్చి కరిస్తే అతడు చనిపోతాడు. తక్షకుడు ఏంటి, నీ సామర్థ్యం ఏంటి, నాకు అంత సామర్థ్యం ఉన్నది అని. అలా ఎలాగా, చూపిస్తావా? ఓ చూపిస్తాను అని. నేనే తక్షకుడిని అని తక్షకుడు తన రూపాన్ని చూపించి ఒక పెద్ద చెట్టును కాటు వేస్తే అది క్షణంలో భస్మీభూతం అవుతుంది. తన మంత్ర విద్యతో ఆ జల ప్రోక్షణ చేస్తే మళ్ళీ చెట్టు అలాగే నిలబడుతుంది. అది చూసి తక్షకుడికి, శభాష్ బ్రాహ్మణ, నీ తపస్సుకు నేను సంతోషించాను. సరే, ఆ రాజు దగ్గర వెళ్ళి నువ్వు చేస్తే నీకేం కావాలో ఇస్తాడు, అది నేనే ఇస్తాను. ఇతడు ఆలోచన చేస్తాడు, డబ్బు ముఖ్యం కాదు, అక్కడ ఇచ్చేటువంటిది బ్రాహ్మణుడి శాపం ఉన్నది, అది సత్యం కావాలి. సరే అని, నువ్వే వెళ్ళు తక్షక. మరి ఇదంతా ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఆ వృక్షం మీద ఒక వేటగాడు అలాగే ఉంటాడు, కర్రలు కొట్టేటువంటి వ్యక్తి. అతడు ఇదంతా చూస్తాడు, వారిద్దరి సంవాదాన్ని. అతడు బ్రతికి వస్తాడు. అంటే వృక్షం మాత్రమే కాదు, అక్కడ ఉన్నటువంటి జీవరాశులను కూడా బ్రతికించేటువంటి శక్తి ఆ కశ్యప బ్రాహ్మణి యొక్క తపస్సుకున్నది అని చెప్పేసి చెబుతూ తను వెళ్ళి అక్కడ అంతా అవుతుంది. అక్కడ తాను ప్రార్థన చేసుకుంటాడు స్వయంగా. పరీక్షిత్ మహారాజు చాలా దివ్యంగా వారంతా తత్వోపదేశాన్ని చేసి, నీకు కావలసిన సర్వస్వాన్ని నేను ఇచ్చాను అని శుకాచార్యుల వారు చెబుతారు. దానికి చాలా సంతోషిస్తాడు. సంతోషించి, ఏతన్నిశమ్యమునినా విహితం పరీక్షిత్ వ్యాసాత్మజేన నిఖిలాత్మదశాసమేన తత్పాద పద్మ ఉపసృత్య నతేన మూర్ధనా బద్ధాంజలిస్తమిదమాహ సవిష్ణురాతః. వాళ్ళంతా సమగ్రమైనటువంటి భాగవతాన్ని చెప్పినటువంటి శుకాచార్యుల వారి పాదమును పట్టుకొని నమస్కరిస్తాడు. నమస్కరించి పరీక్షిత్ చెప్తాడు, సిద్ధోస్మి అనుగృహీతోస్మి భవతా కరుణాత్మన శ్రావితో యచ్చమే సాక్షాత్ అనాధి నిధనో హరి. సాక్షాత్ భగవంతుణ్ణి 2 చెవుల ద్వారా నా లోపల పంపించారు మీరు, ఇంతకంటే కరుణ ఇంకేం కావాలి మాకు అని చెప్పేసి ఆ పరీక్షిత్ రాజు చెబుతాడు. నాత్యద్భుతమిదం మన్యే మహతాం అచ్యుతాత్మనాం దీనేషు తాపత్తప్తేషు భూతేషు యదనుగ్రహ. దీనులైనటువంటి అజ్ఞానాంధకారంలో ఉన్నటువంటి మా వంటి వారికి మీరు ఇంత తత్వజ్ఞానాన్ని ఉపదేశించారు. నిజంగా మీరు మా మీద చేసినటువంటి కరుణ అపారం అపారం అపారం. పురాణ సంహితామేతాం అశ్రౌషం భవతోహ్యహం యస్యాం ఖలు ఉత్తమ శ్లోకో భగవాన్ అనువర్ణితే. అద్భుతమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఈ సందేశాన్ని, భాగవత సందేశాన్ని నాకు ఉపదేశించారు. దీనికంటే నాకంటే ధన్యుడు ఈ లోకంలో ఎవరూ లేరు అని చెప్పేసి, అనుజానీహి మాం బ్రహ్మన్ వాచం యచ్ఛాం అధోక్షజే ముక్తకామాశయం చేత ప్రవేక్షే విసృజామ్యసూన్ అని చెప్పేసి చెబుతారు. తర్వాత ఆ పరీక్ష తాను ప్రాక్పూలంలో దర్భల మీద కూర్చొని ఉండగా ఒక పండును ఇచ్చి ఉంటారు. అందులో నుంచే బ్రహ్మభూతస్య రాజర్షి దేహో అహిగర
అహిగరల అగ్నిన బభూవ భస్మసాధ్య పశ్యతాం సర్వదేహిన ద్విజరూప ప్రతిచ్ఛన్న కామరూపో అదశన్ నృపం. బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చి కాటు వేస్తాడు తక్షకుడు. సమగ్రంగా అది భస్మసాత్ అవుతుంది. ఆ దేహం అంతా కూడా. హాహాకారో మహాసి భువికి దిక్షు సర్వత విస్మితా భవన్ సర్వే. దేవాస్ అందరికీ చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. దేవదందులు అన్ని కూడా ఆ దేవతాలోకంలో అవుతాయి. తాను సమగ్రంగా భగవంతుడి ఆ అముక్త స్థానానికి వెళతాడు. ఈ విధంగా ఇక్కడితో భాగవతాన్ని సమాప్తి చేస్తారు అని చెప్పేసి నమో భగవతే తస్మై కృష్ణాయ అకుంఠమేధసే యత్పాదాంబురుహాధ్యాన సంహిత మధ్యగామిమాం అని స్వయంగా సూతాచార్యుల వారు కూడా తమ గురువులందరికీ కూడా వారు చెబుతారు అని చెప్పేసి చెబుతూ ఇక్కడితో ఈ భాగవత పురాణాన్ని సమాప్తి చేస్తూ ఉన్నారు. చాలా దివ్యమైనటువంటి సందేశాన్ని మనకు ఇచ్చారు. అందువల్ల దీన్నంతా కూడా యథావత్తుగా చెప్పడం జరిగింది. నిజంగా అయితే ఇంకా అద్భుతంగా మనం చెప్పుకోవాలి, కానీ ఎంత సాధ్యపడిందో అంత మనం చెప్పుకున్నాము. కాస్త వేగంగా, కానీ ప్రధాన అంశాలను మాత్రం స్పర్శ చేస్తూ చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడితో ఈ భాగవత పురాణాన్ని సమాప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ప్రోష్ఠపదం అంటే భాద్రపదం. భాద్రపదంలో దీన్ని విశేషంగా వినాలి అని చెప్పేసి స్వయంగా శాస్త్రం చెబుతుంది. అటువంటి భాగవత మహాత్మ్యాన్ని యథావత్తుగా మనం చెప్పాము. ఇది భక్తులందరూ కూడా ప్రార్థించగా వారి కొరకై దీన్ని చెప్పడం జరిగింది. నేను ముందైతే వద్దు అని అనుకున్నాను, కానీ కావాలి అని చెప్పేసి అందరూ ప్రార్థన చేయగా అవశ్యంగా అలాగే జరగాలి అని సుమారు రోజుల కిందే నాకు చెప్పాలి అని, కానీ నేను అవుతుందో అవ్వదో ఇక్కడ స్వాముల వారి సన్నిధానంలో ఉంటాను అని, కానీ మీరు చెప్పాలి అని చెప్పేసి ప్రార్థన చేయగా దానికి అనుగుణంగానే విశేషంగా పాఠం శిష్యులు సుబ్బారావు గారు, మానూరి వెంకట సుబ్బారావు గారు వారు ప్రార్థన చేశారు. అదేవిధంగా భక్తులందరూ కూడా సహకరించారు. మీరందరూ కూడా శ్రద్ధగా వచ్చి విన్నారు. ఆ భాగవత ధర్మాలను ఆచరించేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలను భగవంతుడు మన అందరికీ కూడా ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ప్రార్థన చేస్తూ సత్యాత్మ తీర్థుల వారి అనుగ్రహ ఆదేశానుసారంగా నాకు తత్వోపదేశాన్ని, గ్రంథాలను ఉపదేశం చేసినటువంటి మాహులి ఆచార్యుల వారి సన్నిధానంలోనే ఇదంతా కూడా చెప్పడం జరిగింది. మా ఇరువురు గురువులకు కూడా విశేషంగా సాష్టాంగ ప్రణామాలను సమర్పణ చేస్తూ తర్వాత ఏదైనా తప్పులు ఏవైనా ఉంటే అదంతా కూడా నాది, ఏదైనా గుణములు ఉంటే అదంతా గురువుల వారిది అని చెబుతూ మీ అందరికీ కూడా భగవంతుడు విశేషంగా అనుగ్రహాన్ని చేయని, సకల విధ ఆపదలను దూరం చేసి భగవంతుడి యొక్క తత్వం మన హృదయంలో అది గట్టి పడుతూ వెళ్ళాలి. ఒకసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు, అనేక సార్లు శాస్త్రాలను విని అది మనం సిద్ధం చేసుకోవాలి అన్నటువంటి అంశాన్ని చెబుతూ శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. కాయేన వాచా మనసా ఇంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా స్వతస్వభావం కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. హరయే నమః.